report, what it may be, any document you take, that document must and should be dealing with some subject or some subject matter, subject content. So first of all, what we have to do in subject indexing is that we have to try to identify and understand each and every document, what subject or which subject it is dealing with. Once you understand that this particular book is dealing with, let me say, cloning, this book is dealing with nanotechnology, this is with accountancy, this is with botany, this is with chemistry. So once you understand the subject of the document, then what really happens is you have to really convert the subject, what you understood, into some words or terms. We call them as keywords, subject words. That is what we really call it as indexing. So understanding the content of the document and then that content representation by using some kind of the keywords. It is also indexing when we say, instead of giving words, so you can also use some numbers and symbols also. Say, for example, let me say 300 social sciences, 200 religion. This religion also, that instead of using the word religion word, the word you are really representing by some number. That number is also indexing only. So in indexing, people can use numbers, people can use symbols, people can also use words, terms, whatever it may be. After all, what you are going to really indicate is only the subject part of the document. So indicating the subject of the document, maybe by words, maybe by symbols, maybe by numbers like class numbers, that's what we really call indexing. If this is clear and agreed, if you can really agree that, if I can also, indexing can also be there, I can indicate that also by some class number or subject number, if you can say it's okay, then what you can really say is all the classification schemes which use some symbols and numbers or what it may be, or alphabet, what it may be. So all these classification schemes also, what they are going to do, they will try to really indicate the subject by some kind of symbols. Okay, so symbolic language, maybe numerals, maybe some say alpha, beta, theta, whatever may you can really say, or A, B, C, D, R. So you are trying to indicate the subject. Like say, for example, for some people, let me say A is a subject to indicating something like art subjects. Like let me say nothing wrong in that. So you can always use some symbols, numbers also to represent the subjects, not necessarily always that you have to use only the words and terms to indicate the subjects in indexing. That is one what we have really learned in the last class. So I told you that in indexing, in subject indexing, it has two parts. One is what you can really say is content analysis. Number two is content representation. Content is nothing but the subject matter contained in the document is content. Okay. So this is what we have really studied in the last class. Then we have also studied something about what we can really say is pre-coordinate indexing system and post-coordinate indexing system. I told you when I say the pre-coordinate indexing system, when a document is dealing with multiple concepts, multiple topics, multiple subjects, you have to give the subject index entries, subject representation, when you have to make one word will not help us. You may have to give multiple words because there are multiple concepts are there in the document. Therefore, you are bound to give more than one word or one term to represent those many multiple concepts or multiple subjects or the multiple topics that are contained in a particular document. It's certainly important. It's required. So with one word, you will not be able to indicate or represent all the subjects or concepts contained in a compound subject. Compound means more than one subject is there. Complex subject is also a compound subject, will be having multiple things in that. I think last time I was just mentioning that, instead of economics is one concept only. You can indicate the book is on economics,
you can give only one word, economics word. If you really say that wages for the laborers, then wages is one word, labor is one word, it is the economics like. I think you need at least 2 or 3 words are required to indicate subject. Wages for the women laborers, women is another concept is there. So you have to use one more word also there to indicate. So tribal women laborers, again, you may have to add one more word. This is all exactly, it is getting complex subject. The subject is going from one to one, which keep going on, moving from first to last. It is getting first is simple subject, single concept like economics. So it is again going into compound subject, having multiple terms, becoming complex. That means more than 2, 3, 4 concepts are there. It's a complex one like. When a compound or complex subject is there, having multiple concepts, so we cannot represent that particular subject in single word. Isn't it? School, that's what example is there, if I feel like. Schools, colleges, single concepts, isn't it? Say, for example, teaching Telugu in teaching English in primary schools. In the schools, primary schools is again an advanced concept. Then, of course, teaching another concept. Okay, so teaching of English language, isn't it? So this is another concept. So when there are concepts are many, naturally you have to use many words. When many words are used, now when you have to really to indicate the subject of the document, what happens is you need to coordinate those words. You need to combine those words. That is what we are going to really call about coordination. Maybe it can be coordination, can be pre-coordination or post-coordination. We are going to come to that little later. Like in a pre-coordination, what really happens is, now what we really do is all these concepts, we will really integrate them. We will combine them. Okay. And then we will prepare one index entry, one subject heading entry we prepare. What we do? We prepare a subject heading. That subject heading is going to have multiple words will be there in that. Okay, when there are A, B, C, D, E words are there in a heading. Out of A, B, C, D, and E term, which term should be the first one? Which should be the last one? Which should be the second one? Which should be the third one? So you should to really try to really, that kind of arrangement is required. That kind of sequence is required. The sequence, what normally we call the order. The order is, suppose when I am talking English language, no, English language has a syntax. Syntax means what? Grammar. In the grammar, what happens? The subject, verb, predicate. Isn't it? That's a kind of style language. So you cannot say first word, then subject, then the not that. We have got some. In Telugu grammar is something different, isn't it? Okay. So like that, what really happens is every language will have a grammar of its own. Telugu has a grammar, Telugu language grammar. English has grammar, English language grammar. Indexing language also has a grammar. That's what exactly say. Indexing grammar also called as syntax. Syntax is nothing but grammar. What grammar does? Grammar decides that which word should be number one, which word should be in the second one, third one. When a sentence is containing about 4 words, what could be the first word, what could be the next word, we have already decided. That decision is made by the grammar. So like that, in indexing language also, when you really going to talk about pre-coordinate indexing language, not post-coordinate. In pre-coordinate indexing language, we need to have a grammar. The grammar is really going to fix the order of the words in a heading. So somebody is talking in between. Please try to mute and then you can continue. Okay, no problem. If you want something else special, you can talk. So like that, what really happens in a pre-coordinate indexing system, there will be multiple words in the heading, and the multiple word sequence is decided by its own grammar, its own syntax. That means
a pre-coordinated system, when a multi-topical or compound subject is there, we have to use multiple words. When you are using multiple words, so there must be a predetermined sequence, an order of words should also be decided. That is exactly nothing but syntax. That is also just nothing but grammar. So pre-coordinate systems will really require grammar, will require syntax. Syntax is to fix the sequence of words. Say, for example, what really happens is now normally broader to specific headings, genus species relationships, whole part relationships, like, let me say there is a bicycle is there, and then there are, what you can say, bicycle wheels are there. Okay, afterwards, probably the smallest one is pedal is there, is it? So like that, the bigger one, then the smaller one, much smaller one, something like that, isn't it? So this is what exactly we will really decide what words should really come and what words should come later, etc. Can be really decided by its own syntax. That will be there in pre-coordinate indexing system. Like one more, the quality or the feature of the pre-coordinate index system is that if you can really, there are 5 words are there. You have a grammar is there. You have put according to the grammar or the syntax, the sequence of words you put, prepared one index heading. But what really happens, what you as an indexer has prepared the index entry, may or may not be the same order a user is going to really search and find for his required information. So what really happens in this is, we really put one more concept called permutation of the index terms. There are 5 words are there. What really happens, we prepare 5 headings. Understand me now? We are going to prepare 5 headings. I will show you later example also. I will prepare and show you. Okay, so there are A, B, C, D, E. 5 words are there. So first heading will begin with the A word. Okay, next heading, A word will be the beginning word, but all the 4 also there along with that. Then second heading will be the B word. In that, all the remaining 4 words also will be shown to you. Third heading entry will be the third term, that is C term. Then of course C will be the lead term, beginning word. Then of course A, B, D, C also will be there alongside. So like that, what happens when there are 5 terms are there, you have really make some permute term index. Like that means you are cycling the entries. Like first A will come beginning, the other words will flow. Second, B will come in the beginning, other words will be there. C will come in the beginning. So that what really happens if I told you in the last class also. Let me say the treatment of retinal diseases. I just do. So somebody will be searching on the treatment. You have got a treatment retinal diseases. Somebody searching on the diseases retina, something like that. Okay, eye. So somebody searching on, let me say, some other kind of things, I think. So every user will be benefited. Every user will be facilitated to find his information when you are really making multiple entries for one document. This is the concept. You are preparing multiple entries. You are preparing multiple entries for one document, and you are preparing multiple entries for all the keywords. Once with the A keyword, second time with B keyword, like that, you really prepare all these things in order to help the user to find your. This is what exactly we call it as pre-coordinate indexing system. I believe you understand this. I think this should be correct. The second component, what we really talked about, is post-coordinate indexing system. So I told you, in a multi-topical document, you really make the content analysis similar to that of pre-coordinate system. Then you try to understand what are the concepts are there. Then what you really do is, you as an indexer here, not integrating, not combining, not preparing. A combined heading is not prepared. But what is prepared? You prepare, there are 5 concepts are there. You prepare for each concept one concept term card. One concept, one card. Second concept is this. For that, another card also will be there. Like that, what you really do is, if there are 5 concepts or 10 concepts are there in one particular subject of the document, you are really going to make 10 subject concept cards are there.
On that particular each and every subject concept, this particular A, B, C, D, or whatever it may be, these concepts are there in X book. The X book number also indicate on that card. Card is a treatment. On the treatment, you have got A number, some number, this number, etc. will also be there. Now, there are also other books also dealing with some other kind of treatment, not treatment of eye diseases, treatment of liver diseases, treatment of kidney diseases, treatment of heart disease, isn't it? So they are all the treatment only. So the treatment card is common for all these subjects also. So on the treatment card, kidney disease number also will be there. At the same time, liver disease also number will be there, document number will be there, eye disease number also will be there. So like that, what happens? One single concept term card will be representing multiple subjects. Multiple documents. For so many documents, in all those documents, when the same concept term is representing in that, there will be only one single card for that term, but all these books numbers or document numbers will be posted on that. So what really happens? Now all these concept terms are prepared. This concept is there in which portal document, that document number also will be posted, recorded on the card. Then what really happens? So a user comes to library and he wants, I want something like cloning of humans. So cloning is one word, human beings one word. So you take these two words and try to compare. Your voice is breaking. Hello? Voice is breaking, sir. Hello? Please ask me a little again. I'm not understanding. Tell me what exactly. Voice is breaking, sir. Voice is breaking. Voice is breaking. Oh my goodness. But here, according to me, net is all right going on. Not clear. No, sir. It's clear, okay. sir. Now, clear, sir. Now, okay, sir. Okay, thank you. Maybe there is some transmission problem, I understand. Maybe it's okay. So what is really happening in the post-coordinate system is there are multiple concepts are there. For multiple concepts, so for each and every concept, you are preparing a concept term card. One concept, one card. Second concept, second card. Third concept, third card. So like that in the X book, you have really, these are 4 or 5 are there. You have 5 cards are there. You put that that particular book number also on all those cards. You have taken another book. In the other book, first book was dealing with treatment of eye diseases. Second book was dealing with the treatment of, let me say, liver diseases. So treatment is a common word. You don't need to prepare another card. The same treatment word card already there. Na? On that, this book number also you post it. That's what exactly I mean to say. So one term card will be representing so many books. That concept is there in so many books. Like that, now you prepare each, and there are multiple term cards can be there for one book, and one term card can represent multiple books. This is the concept. Okay, concept term card. చాలా పుస్తకాలను దాంట్లో మనం రాస్తాం. చాలా పుస్తకాలు ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా పుస్తకాలకు రిప్రజెంటేషన్ అది. అట్లాగే ఒకే పుస్తకానికి చాలా కార్డ్స్ తయారు చేస్తాం మనం. ఫర్ వన్ డాక్యుమెంట్ మెనీ కార్డ్స్, అండ్ వన్ కార్డ్ కెన్ రిప్రజెంట్ మెనీ బుక్స్, మెనీ డాక్యుమెంట్స్. సో ఇట్లా చేసినప్పుడు ఏంటంటే యూజర్కి నీకేం కావాలి, నాకు ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ కావాలి అంటే ఏం కావాలి, ఒక కార్డు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటావు, ఒకటి హార్ట్ కార్డు తీసుకుంటావు, ఇంకో డిసీజ్ హార్ట్ ట్రీట్మెంట్, దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ హార్ట్ ట్రీట్మెంట్ డిసీజ్. సో 3 కార్డ్స్ తీస్తే ఈ మూడిట్లలో, ఈ 3 కార్డులలో ఏవైతే నంబర్స్ కామన్ గా ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ బుక్ ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అది కాన్సెప్ట్. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి కాల్ యూనిటర్మ్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. దాన్ని మార్టిమర్ టాబే అనే ప్రపోజ్ చేసిన అనమాట. అట్లాంటివి ఇంకా కొన్ని జాటా కోడింగ్ సిస్టమ్ అని, పీకాబూ సిస్టమ్ అని కొన్ని కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా post coordinate indexing systems. We'll look into it a little later. So this is the concept. I think the whole thing we have discussed in the last class also. Anyway, for your understanding, I just wanted to give you what is this pre and post coordinate indexing system. Then coming back to the one more concept is there, that is called indexing can be done by the human beings. మనము
ఇండెక్సర్స్ గా ఇండెక్స్ చేసే వాళ్ళుగా కూడా మనం పనిచేసి మాన్యువల్ గా మనము ఇండెక్స్ చేయొచ్చు. అది కామన్ గా చేయబడేది అనమాట. ఒకవేళ గనక ఈ ఇండెక్సింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఇండెక్సింగ్ అనే పనిని కంప్యూటర్ చేసింది అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ద కంప్యూటర్ పెర్ఫార్మ్స్ మెకానికల్లీ ది అసైన్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్ టర్మ్స్ ఆర్ కీవర్డ్స్ టు ద డాక్యుమెంట్స్ వితౌట్ ది ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మన ప్రమేయం లేకుండా కంప్యూటరే డాక్యుమెంట్ లోంచి, ఆర్టికల్ లోంచి, టెక్స్ట్ లోంచి, బుక్ లో నుంచి వెతుక్కొని ఈ పుస్తకానికి ఇది ఇండెక్స్ ఎంట్రీ అని తయారు చేసి ఇచ్చింది అనుకుందాము. దట్ ఈస్ వాట్ వి రియల్లీ. ఎవరు చేస్తున్నారు? కంప్యూటర్ చేస్తుంది. కంప్యూటర్ కనుక ఒక డాక్యుమెంట్ కి ఇండెక్స్ ఎంట్రీ తయారు చేసి ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. ఆటోమేటిక్ అంటే ఏంటిది? కంప్యూటరైజ్డ్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ అంటారు దాన్ని. కంప్యూటర్ వలన, కంప్యూటర్ ద్వారా చేయబడినటువంటి ఇండెక్సింగ్ ని కంప్యూటర్. మరి కంప్యూటర్ మాత్రం ఎట్లా చేస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఆ డాక్యుమెంట్ మొత్తాన్ని చదివేసి ఆ డాక్యుమెంట్ లో అసలు సబ్జెక్ట్ ఏమున్నదన్న దాన్ని గుర్తించి ఆ సబ్జెక్ట్ కి మనం ఏమైతే కీవర్డ్స్ ఇవ్వాలో అవన్నీ నిర్ణయించి ఆ డాక్యుమెంట్ కి మనుషుల్లాగానే కంప్యూటర్ కూడా ఇండెక్స్ వర్డ్స్ ఇస్తుంది. దాన్ని మనము ఆటోమేటిక్ కంప్యూటరైజ్డ్ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ ఆర్ కంప్యూటరైజ్డ్ ఇండెక్సింగ్. ఇక కొంతమంది ఏమంటారంటే సెమీ ఆటోమేటిక్ అంట. సెమీ అంటే సగం, సంపూర్ణం కాదు, కొంచెమే. సెమీ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ అని కూడా కొందరు అంటూ ఉంటారు. చెప్తాను తర్వాత కొంచెం డీటెయిల్ గా పోతే చెప్తాను. ఎందుకు సెమీ ఆటోమేటిక్ ఎందుకు అంటారంటే ఈ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ చేసినప్పుడు కొంత భాగము ఆ ఇండెక్సింగ్ కి సహకరించేది మనుషులు, కొంత భాగము ఇండెక్స్ సహకరించేది కంప్యూటర్. ఈ రెండింటిలో కంప్యూటర్ ఎక్కువనైనా చేయొచ్చు, మనుషులు ఎక్కువనైనా చేయొచ్చు. ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు అనమాట దాన్ని. అందువల్ల దాన్ని సెమీ ఆటోమేటిక్ అన్నారు. అంటే కొంత హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ డూయింగ్ ద ఇండెక్సింగ్ పార్ట్, సంథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ బై ది కంప్యూటర్. దీంట్లో ఏమైతుంది? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ది ఇండెక్స్ వర్డ్స్, కీవర్డ్స్ ఏంటన్నటువంటిది డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సెర్చ్ చేసి చూసి కథా కార్ఖాన చేసి ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తారు. ఇవి సబ్జెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ కీవర్డ్స్, సబ్జెక్ట్ ని తెలియజేసేటువంటి ప్రముఖమైన పదాలు అన్నమాట. వాటి మనం ఏమంటాం? కంటెంట్ బియరింగ్ టర్మ్స్, కాన్సెప్ట్ టర్మ్స్, సబ్జెక్ట్ టర్మ్స్. there are some non-subject terms are there in the language. Introduction to, okay, principles of, theory on, isn't it? I think that subject kaadu adi. When you say botany is subject, principles, economics is subject, principles not subject kada. Theory, introduction, textbook is not subject. Textbook of accountancy is subject, not textbook. So కొన్ని ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ మనం వాడేటువంటి లాంగ్వేజ్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్స్ లో కొన్నేమో సబ్జెక్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, కొన్నేమో నాన్ సబ్జెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ టర్మ్స్, నాన్ కంటెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ టర్మ్స్. మనం ఏం చేస్తాము? ఈ పర్టికులర్ ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్ లో ఆ సబ్జెక్ట్ పదాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అన్ని లిస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. అది లిస్ట్ చేసి మనం కంప్యూటర్కి ఇచ్చేస్తాం. ఈ పదాలు కనుక మీ పర్టికులర్ సెర్చ్ చేసే కంప్యూటర్ డాక్యుమెంట్ లో కనుక అనిపిస్తే వాటిని ఇండెక్స్ టర్మ్స్ గా యూజ్ చేసుకోండి అని కంప్యూటర్కి మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం మనం కదా. అప్పుడు కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది? ఆ పర్టికులర్ మనం ఇచ్చిన లిస్ట్ ని దగ్గర పెట్టుకొని ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అలా కనిపించిన టెస్ట్ లో అంటే వాటిని అన్ని తీసేసుకొని ఏది ఎన్నిసార్లు వచ్చి చూసేసుకొని ఈ వర్డ్ ఉంది, ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంది అని చెప్పి గుర్తుబట్టి ఇస్తారు. దానికి ఏం తెలుసు? మనలా తెలియదు కదా. కంప్యూటర్ ఓన్లీ మేక్ ఏ రికగ్నిషన్, గుర్తిస్తుంది అనమాట ఏ పదాలని. ఎట్లా గుర్తుంది? మనం ఒక డేటా బ్యాంక్ ఇచ్చాం, దానికి ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాం మనం. ఇట్లాంటి పదాలు మీ టెక్స్ట్ లో ఉంటే వాటిని సబ్జెక్టు పదాలు గుర్తించి వాటికి ఇండెక్స్ ఎంట్రీ ఇమ్మని చెప్పి మనం కంప్యూటర్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినాం. మనం కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినాం. మనం వీ హావ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ కంప్యూటర్ టు డూ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ డూ ఇట్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి సే ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా మెకానికల్ గా దాంతటే అది కనుక ఒక డాక్యుమెంట్ కి సబ్జెక్ట్ ఇండెక్స్ ఇవ్వగలిగితే దాన్ని మనము ఆటోమేటిక్ ఇండెక్స్ అని చెప్తాం అనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఈ పుస్తకాలన్నీ చదివేసి ఒక 50 పేజీల డాక్యుమెంట్, 20 పేజీల ఆర్టికల్, జర్నల్ ఆర్టికల్ ఉంది, అది చదవాలంటే మనకి ఏమవుతుందో 2 గంటలు అవుతుంది, ఈజీగా 3 గంటలు అవుతుంది కదా. అది చదివి మన దాని పుస్తకంలో ఏముంది సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, చేసుకొని దాన్ని మనకు ఇండెక్స్ వర్డ్స్ ఇవ్వాలి.
ఇది చాలా టైం టేకింగ్ పని. అప్పుడు వాడికి సపోజ్ ఒక పుస్తకం, నేనేమో నాది బిఏ ఏంటిది హిస్టరీ, ఆ పుస్తకం వచ్చిందేమో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పుస్తకం, ఆర్టికల్ వచ్చింది, ఇండెక్స్ చేయండి అన్నాను. నాకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నాకు రాదు, తెలియదు కదా. సో మరి నేను ఆ పుస్తకాన్ని ఎట్లా ఇండెక్స్ చేయగలుగుతాను? ఇండెక్సర్ గా ఉండి కూడా చేయలేను అన్నమాట. ఇట్లాగేంటంటే ఇండెక్సింగ్ మాన్యువల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వల్ల ఇండెక్స్ చేయాలంటే బాగా సమయం పడుతుంది, ఖర్చుతో కూడిన పని. కాబట్టి మనం ఏం చేసినట్టే కంప్యూటర్ని వాడుతున్నాం అనమాట. కంప్యూటర్ని వాడి మనకు బదులుగా కంప్యూటర్స్ ఇండెక్స్ చేసిస్తే వాటి మనం ఆటోమేటిక్ ఇండెక్స్ అని చెప్తాం అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ బాగుంటుంది. అంటే ఏంటిది, కంప్యూటర్ ద్వారా చేసే ఇండెక్స్లకి ఇప్పుడు మనం చేస్తే మనకున్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ లాజిక్ ని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇవాళ ఒక పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ఒక ఇండెక్స్ ఇది కరెక్ట్ అనిపించి ఇస్తాము. మళ్ళీ మనకే అదే సేమ్ పుస్తకాన్ని కనుక ఇంకో నెలకో 2 నెలలకో ఇస్తే మళ్ళీ చదివిన తర్వాత దానికి అదే సేమ్ ఇండెక్స్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలన్న గ్యారంటీ లేదు. కానీ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ కంప్యూటర్కి మనం ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్ లో ఏమైతే వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ అన్నిటిని గుర్తిస్తుంది మెకానికల్ గా. కానీ అదే హెడింగ్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ ఇవాళ అదే పుస్తకాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఏడాది తర్వాత మళ్ళీ అదే పుస్తకం ఇచ్చి కంప్యూటర్ ఇండెక్స్ చేయమంటే సేమ్ హెడింగ్ ఇస్తుంది కంప్యూటర్. కానీ మనకు అట్లా కాదు. మనకున్నటువంటి లాజిక్ ని, స్కాలర్షిప్ ని, మన తెలివితేటల్ని, గతంలో ఉన్న అనుభవాలని అన్నిటిని మనం యూజ్ చేసుకొని ఈ పుస్తకానికి ఈ హెడ్డింగ్ ఇస్తే మంచిగా ఉంటుంది అని మనం ఒక హెడ్డింగ్ ఇస్తాం. అదే హెడ్డింగ్ మళ్ళీ ఇంకొక 2 years తర్వాత అదే పుస్తకం మనకి ఇస్తే అదే హెడ్డింగ్ ఇవి ఇస్తామన్న గ్యారంటీ లేదు. మళ్ళీ దాంట్లో కొంత మార్పులు రావచ్చు అనమాట. అంటే కన్సిస్టెన్సీ విల్ బి మిస్సింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇండెక్సింగ్. మనుషులు చేసే ఇండెక్సింగ్ లో ఒకే రీతిగా ఉండదు, అదే ఎప్పుడు కంటిన్యూ అదే హెడ్డింగ్స్ రావు, మారుతా ఉంటాయి అనమాట. కానీ కంప్యూటర్ అట్లా ఉండదు, కన్సిస్టెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత మనకి ఏంటంటే కాస్ట్ అండ్ టైం సేవింగ్, బాగా మనకు ఖర్చు ఎక్కువ రాదు. మనుషుల్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు చదవాలి, వాళ్ళు టైం తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి శాలరీస్ పే చేయాలి, చాలా కష్టం అంతా. అది కంప్యూటర్ లో కాదు. కంప్యూటర్ విల్ హెల్ప్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. టైం సేవింగ్, మనీ సేవింగ్. తర్వాత ఏంటంటే ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తాయి అవి. దానికి మనం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఏందో దాని ప్రకారం చేసి పెడతాయి. దాంట్లో డీవియేషన్స్ ఉండే అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ రియలీ కాల్ యాజ్ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ చెప్తాం మనం. ఇకపోతే నౌ వాట్ వి రియలీ డూ ఇస్, దీంట్లో ప్రీ కోఆర్డినేట్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్స్ లో అర్థమవుతుంది అందరికి? ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ నౌ? అర్థమవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అర్థం కావాలి అడగవచ్చు ఎప్పుడు. మీరు మీ దగ్గర అది ఉంది కదా, ఏది అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి, అడగాలి, అంతే, ఏం లేదు. ఓకే, you unmute and then you ask me, then we will answer. Just trying to see. I'm just trying to see whether we can get anything like one second. Here there will be a notebook. OneDrive personal. Okay. Notepad. Can you see my blank screen? కనిపిస్తుందా మీకు అందరికి? నో సార్. ఏం కనబడుతుంది స్క్రీన్ మీద? చెప్పండి సార్. కనిపించట్లేదు సార్. ఏం కనబట్లేదా? ఒక్క నిమిషం. One second. Okay. Just 1 second. I just want to use a blank whiteboard question that I try చేస్తున్నాను నేను. I am trying for the whiteboard whether I can really. Okay, that's what I am looking at. Whiteboard. Oh my goodness. It has to be here. Sir, you share the screen and then open
What are pain like that? One second. This the first I will exit on this. You are right. I have to first go to share, isn't it? Share the screen. Correct. You are right. I think Yes, interview. sir. Yeah. Then in this I should go for whiteboard. Okay, you are right. Yeah. I forgot. I think now you got my whiteboard, isn't it? Yes, sir. Yeah, it has come. Good. So now today I just instead of again, I just wanted to use this as a your blackboard. Normally, what we do in the classroom, I just want to do this like, okay. So I'm just going to use some text. Right. So what I am really going to talk about is now the first scheme. What we are going to talk about is the chain indexing system. Okay. So in this chain indexing, now first important aspect what you have to really understand is what is this chain indexing? This chain indexing scheme is devised by S.R. Ranganathan. Okay, this is by S.R. Ranganathan. I just use here this also draw spotlight format. Clear, see, select what to select. Okay. Okay. So this chain indexing is devised by S.R. Ranganathan. This is to be indexing. Some difficulty. Chain indexing. This is by S.R. Ranganathan. Okay. Now, the most important aspect in this, what you have to really understand here is chain indexing is an indexing system. It is dependent on classification schemes or classification numbers. This is to be understood. So I'm just trying to put you that in this this is a chain index system. In this chain index system, what is really happening is we are making use of a classification scheme also. We are using in the chain index system. In other schemes, we may or may not use classification. Classification requirement will not be there in other schemes. But in chain indexing, we need classification scheme. Because in chain indexing, I think I will draw. That is better instead of I will draw. Okay, I will be writing here. So it is dependent on. Can you see now? No. I need to get some color also probably. It is dependent on. No, not supporting me. Okay, I will try to put only those things which are really important. I will ignore all those things. Okay, so this is dependent on class numbers. I will tell you, in indexing system, there are two components are there. You know it. One is identifying the subject matter of the document is number one. That's what we said, content analysis. First stage. Second stage is
content representation, giving the class numbers or the keywords. That's the second part. Okay. All right. Now in this, what happens? For a particular document, it has already has a class number for that. A document content analysis is already done. A document after content analysis, it has also already given a class number, subject number also given to it. Then from there, we are really going to do the chain indexing system. Okay. Now in this, so not taking what is wrong with me. This is spotlight stamp, draw text, selecting, draw. Color also you can take. So suppose there is a book is there. You are coming now. Oh my goodness. Clear all drawings. Okay. So here what I can tell you is this is one text. No, not supporting. There's something wrong with me. Your screen sharing is okay. Whiteboard, I am there. Okay, then so say for example, one book number is oh, it's not taking here. Something wrong with me. Something like somebody has put a word. What is that? Now which page? Okay, we are at 111, page number 111. Okay. I will get back, then I will try to explain only like that, because whiteboard I am unable to make use. I just thought I can use. Sir, why can't we try in Paint? Pardon me? That Microsoft Paint is there now. Okay, well, one second. Share screen. Microsoft Paint. Yeah. Whiteboard. That, I think we can use pencil like that. Paint, isn't it? Draw, text, select, eraser, undo, clear, save, redo, undo, format, eraser, spotlight. Paint, isn't it? But where is the paint? Only draw is available here. Okay, now I think it will come. The pen has come to me. So, yes, it has come now. Thank you. So, what happens if the book will have the class number? Okay. The book will have a class number. Now, let me say we are taking one example, something like this. We have conveyor. Format. Class number. Okay. 0, 1, 1, 1. With my hand, it is coming. My goodness. This. Only my concern is it is taking time. Only concern is which is taking time. So now eraser, con, spotlight, stamp, draw. You can see what it can say. Not able to do it. Okay, I will otherwise write my this at least this supporting now. There's a one class number is there, O111.
comma, what is example is here, O111, comma, 1M11, M56, comma, 1. Okay, this is one class number is here. Okay, we'll do like this. At least we will try to show you. This is a class number given in colon classification. This is a colon classification for a particular document. The document what we are talking about is O is literature. In colon classification, O is literature. Okay. Now O1 is Teutonic literature, normally which we are not really knowing about it. Like, okay. O111 is English literature. O111 means English literature. One is that is poetry. One is poetry. Two is drama, something like that. One is poetry. M56 is the year of birth of the author. The author was born in, that is, 1856. M56 means. Okay, N is 1900. M is 1800. Okay, M56 is 1856. The year of the birth of the author. The author name is what we can really say is Stanley. Pull & Stanley. So Stanley is the name of the author. Stanley is the name of the author. And he wrote a work. His work, Stanley's work name is what we can really say is Mr. Whitman. Mr. Whitman is the name of the book, name of the novel, name of the, okay, sorry, name of the poetry. My poetry name is, one is poetry, no? One is poetry. One is poetry. So this is what exactly the book. So the one book written by Stanley, the book name is Mr. Whitman. That book is an English poetry. O literature, O111 English literature, O111 and 1 is English poetry. M56 is year of birth of the author, that is his name is Stanley, and Stanley's work name is Mr. Whitman. Okay, this is subject of the document. So in this, what really happens is we have got 2-3 things are here. Number one, in this we prepare index entries from here. We prepare index entries from here. Number one. Number two, the index entries, the entries, they contain 3 kinds of things are there. One is what you can say is sort links. SUGHT. Sort links. Okay. Unsort links. Unsort links. And the last one is what we can really say is this is false links. Okay, now in each and every entry, the entries in these index entries, they contain 3 kinds of things. One is sort links, 2 is unsort links, 3 is false links. Understand? Sorry. 3 is false links. 3 is false links. So people call this as sort links as SL, unsort links as USL. Okay. Then these false links are called as FL, only abbreviation. Okay. So the index entries, when we prepare, so we index entries. When I say index entries are word entries, term entries, subject entries. Okay, what are they? They are the alphabetical subject entries. These are alphabetical subject. So when I say index entries are nothing but index entries are in this, according to colon classification, index entries are nothing but they are the index entries are nothing but they are the alphabetical, sorry, yes, alphabetical subject. So they are called the alphabetical subject index entries. So we are preparing alphabet subject entries using the class number. Redo.
Will it help now? No. Yeah, it has come. It has come. Anyway, some small problem with me. So we have got not yes. Yes is to be deleted from here. Oh my goodness, it's not supporting. So we prepare alphabetical index entries, subject index entries. They contain 3 types of entries will be there. When you are really preparing in chain indexing is a mechanical method. It's a mechanical way of, it's a mechanical way of preparing index entries. It's a mechanically you are preparing. There is no much intellectual work is required. That's what exactly means. So what you really do is you have to, derive index entries from the class number digit by digit. Digit by digit. This is what you do as far as your, so this is a mechanical way of preparing index entries, number 1. Number 2, you derive alphabetical index entries from the class number of the document. The document has got a class number here. This has got a, this has got a class number here. So this class number, from here only, you are preparing the index entries. So again, you are not really going to do the content analysis work. You are not doing in this. Normally in indexing system, those 2 things are there. But in this, we are not doing it. That's what exactly you have to understand. So we have already, somebody has already done the content analysis, and he has also really given the class number. From class number, you are deriving the index entries. That is the spirit of that. So that means out of 2 parts, 1 part of the work is already done by somebody else. From there, you are starting. You are continuing where from somebody has really left the class number to you. He has really given the class number. How he has given class number? He has undergone the book, understood the subject, identified the subject, given the class number for that, instead of giving the index entries are words like. So now from the class number, you are converting the class number into index entries, into the verbal part like. Okay, so what you can really say is class number is the classified order or symbolic representation subject. When you really prepare alphabetical subject index entries, it's only in the words like. So like that, what really happens in this is, so you really prepare index entries mechanically from the chain indexing. It's a chain, 111, then one after the other there. So you derive from each and everything from here like. So what really happens here is, first one is, you say O is there. Now you really prepare one entry here. O is equal to, this is what exactly say? Literature. Okay. This is a short link, SL. Somebody will ask you, sir, what books you have got in your library on literature? Oh, it's short. Short means what? People are going to ask for information on that. That we really call short link. Short and ఏంటిది కోరబడేది జనం అడుగుతారు ప్రజలు వచ్చి ఈ సబ్జెక్ట్ల పుస్తకం ఉందా లేదా అని. Say for example, let me say the next one, O1 is there. O1 is equal to what I said. O1 is nothing but Teutonic literature. Nobody will ask on this. Teutonic literature, nobody will ask on this heading. On ఇట్లాంటి హెడింగ్ మీద జనం ఎవరు క్వశ్చన్ అడగరు మనం. కాబట్టి ఇది ఏమైందని మనం USL ఇది దిస్ ఇస్ అన్సార్ట్ లింక్ అనమాట. అడగబడరు. నాకు ట్యూటానిక్ లిటరేచర్, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అడుగుతారు కానీ ట్యూటానిక్ అని ఏమన్నా సరే ట్యూటానిక్ అంటే ఏంటది. సో దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని మనం డిరైవ్ చేసినప్పుడు మనం ఈ క్లాస్ నంబర్ లోంచి ఫ్రమ్ హియర్, when you are really going to derive from the class number from here, anything that you are really going to derive, each word, each number, what it is means, converting and translating into words. ఈ క్లాస్ నంబర్ ని
పదాల్లోకి మారుస్తున్నావు. ఒక్కొక్క డివిజన్ నుంచి ఒక్కొక్క దాన్ని మారుస్తున్నావు. ఓ అంటే ఏంటిది, O1 అంటే ఏమిటి, O11 అంటే ఏమిటి, O111 అంటే ఏంటిది, కామా అంటే ఏంటిది, O111 కామా అంటే ఏంటిది, M అంటే ఏంటి, M56 అంటే ఏంటిది, M56 తర్వాత కామా ఉంది, 1 ఉంది ఇంకోటి, అదంటే ఏమిటి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిట్ కి దాని మీనింగ్ రాస్తున్నాను వర్డ్స్ లో. మనకేమో క్లాస్ నంబర్ ఉంది, క్లాస్ నంబర్ ని మనం దాంట్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి పదాల్లోకి రాస్తున్నాము. దట్స్ వాట్ వి డూ ఇన్ చైన్ ఇండెక్సింగ్. అండర్స్టూడ్ నౌ? అర్థమైందా? ఓకే, నౌ వాట్ రియల్లీ హ్యాపెన్స్ హియర్, వాట్ యు హావ్ టు డూ, first one is you say this is, it has come, so this is sorry, I'm unable to do this. This is why this has come. This is something went wrong. One second. Let me see, because I am not conversant in using this code. There's it is a little problem. It is not bracket 1. It's only we have to write 1. O1 is Teutonic literature. Oh my goodness, not taking a Teutonic literature. O1 is Teutonic literature. Something wrong. Something. Then how to erase this? How to erase this? Oh, this, clear my drawing. Clear viewers drawing. Oh no. My only some part is taking, some is not taking. Okay, now O1 is Teutonic literature, is not required. Similarly, O11, why it's not taking again? Some problem. So now you can understand. Now here, this is like this. O is literature. O1 is equal to what? Teutonic literature. O11 is equal to Indo-European literature. O111 is English literature. People want English literature, therefore that is a short link. Then comma, full stop and punctuation marks are false links, FL. Comma is a false link. Comma is a false link. It has no meaning. That has no meaning. Therefore, M56 is year of birth of the author. So one is poetry. This one is poetry. This is what we really call it as. This is the year of birth of author. His name is, author name is what I did just now. I told you is Stanley. Stanley is the name of the author. Then of course afterwards comma is a false link. Then one is what exactly say Stanley's work, Mr. Whitman. The book name is also Whitman. Okay, so like that, this is the complete entry. Already somebody has really given a class number, and from that you are trying to really give one what you can say is a subject index entries you are really going to prepare like that. I can also show you one more thing. 1 second. Let me say clear all my drawings. Okay. Now here, what we can really see, do is, if I can really use with my pen, will be really good. That's what I am really thinking whether I can really use it. So there is one, it's easy, quickly I can really do this. There is one class number is there, 547.411. It is just given here. 547.411. This is one book is there. This is using UDC number. Okay. Now in this, what you really do is, what is 500? 500 is sciences. Correct na? What is 540? 540 is chemistry. What is 547? So this is first digit. This is first 2 digits. This is third digit. Correct na? So what is 547? 547 is nothing but 547 is organic chemistry. Okay, so like that, what happens? So you can derive one by one. Then afterwards, what is there? 547 point is there. The point has no meaning. This is false link. This organic chemistry is a short link. Chemistry is a short link. 500 sciences is a short link.
Sort means people ask on that subjects. Then that's how you have to derive from the class number and prepare all your, class index entry. This is what normally we call it as the class index entries, the chain index entries. Rangana prepared this. Is a mechanical way of preparing index entries. When I say index entries, means alphabetical index entries. Alphabetical subject index entries will be derived mechanically from the class number of the document. That is to be correctly understood. Okay, so that what happens? So the first part of the content analysis is not necessary in this. The content analysis as somebody has done for the document, and that because of the content analysis, they have already given a class number for that. That's what exactly the idea. So this is a good way of mechanical way of doing it. It's a kind of, good, the way of preparing index entry. There is no much intellectual scholarship is really required. It has got sort links, unsort links, headings ఉంటాయి, కొన్ని మిస్సింగ్ లింక్స్ ఉంటాయి, అంటే కొన్నిటికి వాటికి లింక్స్ కి మీనింగ్ ఉండదు, కొన్ని ఫాల్స్ లింక్స్ ఉన్నాయి. So these are all the issues that are really been there as far as your what you really call it as the Cheldex system. It is one of the good systems devised by Ranganathan. And దీంట్లో ఏంటంటే the advantage మీకు ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఆర్ బోత్ డిసడ్వాంటేజ్ కూడా. మంచి క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్ యూజ్ చేసి క్లాస్ నెంబర్ ఇచ్చి ఉంటే మనం చేసేటువంటి ఇండెక్సింగ్ కూడా మంచిగా అవుతుంది. మనకన్నా ముందు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్ కి ఇండెక్స్ నెంబర్, ఆ క్లాస్ నెంబర్ ఏది ఇచ్చారో ఆ క్లాస్ నెంబర్ వాళ్ళు పుస్తకంలో ఉన్నట్టు డాక్యుమెంట్ లో అన్న సబ్జెక్ట్ సరిగా రిప్రజెంటేటివ్ క్లాస్ నెంబర్ ఇవ్వకపోయినట్టయితే, ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి సంపూర్ణంగా అంటే జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చే విధంగా సరైన ఒక క్లాస్ నెంబర్ ఇవ్వకపోతే, ఆ క్లాస్ నంబర్ నుంచే మనం ఇండెక్స్ ఎంట్రీస్ తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లాస్ నంబర్ లో తప్పిదాలు ఉంటే ఇండెక్స్ లో కూడా తప్పిదాలు ఉంటాయి. దట్స్ ఐడియా. ఓకే, సో ఇట్లా దాని అడ్వాంటేజ్ ఉంది, డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. దీన్ని మనం ఈజీగా కంప్యూటరైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కంప్యూటర్ ని యూజ్ చేసి ఇండెక్స్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రామ్ చేసి. సో ఇట్స్ ఏ కంప్యూటరైజ్డ్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. మెకానికల్ చేసుకోవచ్చు. సగం భాగం ముందే వాళ్ళు కంటెంట్ అనాలిసిస్ చేశారు కాబట్టి మనకు సగం భాగం ఏమంత పని ఉంటుంది, దీంట్లో అన్నింటికి ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఒకటి ఉంది. ఈ ఇండెక్స్ ఎంట్రీలో లాస్ట్ కున్నటువంటి ఎంట్రీ ఒక్కటి మాత్రమే కంప్లీట్ గా ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న మొత్తం సబ్జెక్ట్ ని చెప్పేటువంటి హెడింగ్. లాస్ట్ ఎంట్రీ సార్ ఏంటది? మిస్టర్ విట్నీ బై స్టాన్లీ, ఇంగ్లీష్ పోయట్రీ. సో విట్నీ, మిస్టర్ విట్నీ పుస్తకం పేరుంది, స్టాన్లీ పేరుంది, ఇంగ్లీష్ పోయట్రీ ఉంది, లిటరేచర్. సో ఇవన్నీ కలిపింది లాస్ట్ కి వస్తుంది అనమాట. లాస్ట్ ఎంట్రీలో ఫుల్ మీనింగ్ ఉంటుంది. మిగతా ఫస్ట్ లో ఓ ఈజ్ కోల్డ్ లిటరేచర్ అన్నాము. లిటరేచర్ లో ఎన్నో పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఈ పుస్తకం గురించి మాట్లాడలే కదా మనం. ఆ జనరల్ ఎంట్రీ అనమాట. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం 5 ఎంట్రీస్ తయారు చేస్తే, 6 ఎంట్రీస్ తయారు చేస్తే, ఈ 6 ఎంట్రీస్ లో చివరికి ఉన్న ఒక ఎంట్రీ మాత్రమే ఫుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది టోటల్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్. మిగతా అన్ని కూడా కొంచెం కొంచెం సబ్జెక్ట్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాయి. దీంట్లో కొన్ని షార్ట్ లింక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అన్షార్ట్ అంటే అవసరం లేని కొన్ని ఉంటాయి, అవసరం ఉండే కూడా కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని అంటే ఫాల్స్ లింక్స్ అంటే ఈ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, కామా, ఫుల్ స్టాప్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా. సో సెమికోలను, కామా, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్, బ్రాకెట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ మీనింగ్ లేదు వాటికి. So they are all what we really call them as false links. This is what chain indexing. Then we will go to the next indexing scheme. Is really another important scheme in that day. Preserved context indexing system. Precis. Drawing locally. We will take a smaller one. Oh my goodness. No, drawing locally. Drawing locally. Can I take this small? Okay. So now the next scheme, what we are going to talk about, let me see. Can I really write? It is correct. Preserved context indexing system. Preserved context indexing system. This is called a Precis. This is prepared by one person called Derek Austin.
AUSTIN. Okay, this is the scheme we are going to talk about. Can you see my board now? మీకు కనిపిస్తుందా రాసేది నేను? Yes, sir. అర్థమవుతుంది కూడా, కొంచెం నాకు రాయడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ రైటింగ్. ప్రిజర్వ్డ్ కాంటెక్స్ట్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్, దిస్ ఇస్ ప్రెసిస్. ఇది కొంచెము ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఈ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఈ చైన్ ఇండెక్సింగ్ కానీ ఈ ప్రెసిస్ కానీ రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టాలి మీరు. ఓకే, చాలా ఈజీ కూడా. ఓకే, దీంట్లో ఏంటిది అన్నట్టయితే దీన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, అంటే జీరో అని O1 అని ఎట్లా పెట్టాలి సార్? వస్తున్నా అక్కడికి వస్తున్నా. ఐఎమ్ కమింగ్ దేర్, డోంట్ వరీ. Otherwise, I will do one thing for this scheme. I must be having what you call. Okay, I'll just try to see if there is any PPTs available with me already prepared. I will show you. Don't worry, I will show you. There is exhaustive work is there, but only my problem is that time factor for me. The only thing is time factor. I can really explain to you everything, whatever you really want, but time constraints are always there. Anyway, this I will tell you. So preserved context indexing system is one of the pre-coordinate indexing systems. Chain indexing is also a pre-coordinate indexing system. One more scheme is also there, that's called POPSI, postulate based, okay, permute term subject indexing system. Okay, POPSI, POPSI. Okay, not POPSI, POPSI. POPSI is permute term, okay, postulate based permute term subject indexing system. That is by Bhattacharya from DRTC Bangalore, and he professor, he prepared it. I think that's what exactly we will talk it just little later now. So preserved context indexing system is an advanced indexing system. It's an advanced indexing system over chain indexing system. చైన్ ఇండెక్సింగ్ కంటే మేలైనటువంటి ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ ఇది కూడా కంప్యూటరైజ్ ఇండెక్స్ సిస్టమ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటిదన్నట్టయితే ఈ ప్రిజర్వ్డ్ కాంటెక్స్ట్ ఇండెక్స్ సిస్టమ్ లోపల కాంటెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనకు చైన్ ఇండెక్సింగ్ ఏంటన్నట్టయితే O ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిటరేచర్ అని రాసినావు కదా, 500 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్స్ అని రాసినావు కదా. మన పుస్తకం ఏమో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లో ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? సో మరి 500 సైన్స్ మనకేం పనికి వస్తుంది, కెమిస్ట్రీ మనకేం, దట్ ఇస్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ ద కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ కదా. సో కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేసేటువంటివి చైన్ ఇండెక్సింగ్ లో ఒకటే ఒక ఎంట్రీ ఉంటుంది. నువ్వు ఆ ఒక పర్టికులర్ పుస్తకానికి డాక్యుమెంట్ కి 8 చేసినావా, 6 చేసినావా, 10 చేసినావా ఎంట్రీస్ చేస్తే లాస్ట్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఓన్లీ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది టోటల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్. దీంట్లో అట్లాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలని ఈ స్కీమ్ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎంట్రీలో కూడా సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఉంటుంది. అందులో ఆ పర్టికులర్ పుస్తకంలో సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా కనబడుతుంది మనకు. సో ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ది ప్రిజర్వ్డ్, అందులో నిబద్ధంగా ఉంటది, నిబిడంగా ఉంటది, దాగి ఉంటది, మీ ఎంట్రీలో నిలిచి ఉంటది, అంత సబ్జెక్ట్ అంత ఉంటుంది. దీంట్లో మనం ఏది ప్రిజర్వ్డ్ కాంటెక్స్ట్ ఇండెక్స్ సిస్టమ్, దీంట్లో ఏంటంటే దీంట్లో కూడా మనం ఏం చేస్తాం అన్నట్టయితే ఇది కూడా పర్మ్యూటర్మ్ ఇండెక్సింగ్. ఇది కూడా పర్మ్యూటర్మే. అంటే ఏంటిది, ఈ ఇండెక్స్ ఎంట్రీ పర్మిటెడ్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అవన్నీ కూడా సైక్లింగ్, వాట్ యు రియల్లీ కాల్ సైక్లింగ్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్. అంటే ఏమైతుంది, ABCD ఉంటుంది అనుకో ఎంట్రీస్, ABCDE ఎంట్రీస్ ఉంటే ఒకసారి ఈ బిగిన్ తో అవుతుంది, ఇక్కడ మరోసారి B తో బిగిన్ అవుతుంది, C తో బిగిన్ అవుతుంది, D తో బిగిన్ అవుతుంది, E తో బిగిన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ABCD ఒకసారి ఉంటే BCDEA అని ఉంటుంది సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం CDEAB అని ఉంటుంది, ఫోర్త్ టైం DEABC ఉంటుంది, లాస్ట్ కి E ఉండి EABCD అని ఉంటుంది. వర్డ్స్ కాంబినేషన్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి నువ్వు ఏ వర్డ్ తోని వెతుకున్నా, B తోని వెతుకున్నా, C తోని వెతుకున్నా నీకు కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. I just will go to my old file. I just explain to you. If there PPTs are there, I will show to you. Okay, so that will really help us now. That will really help us. If I can really do that, clear my drawing. That will go. Okay, now I will go to. I'll end this. Sorry. Yeah. Now I will share my screen. Go to my PPTs. In this,
I think I have post coordinate systems, preserved context indexing system. It is here. Okay. Can you see my slides here now? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? I think this will help us. Very good. This will help. So this preserved context indexing system is prepared by Derek Austin in 68. This is an indexing system for producing alphabetical subject index entries. Okay, alphabetical index entries we can prepare from here. It is developed for use in British National Bibliography. Accordingly, it was also used since 1971 onwards. It is used in PNB for quite long. Then, of course, it was in 74, it is revised, all those things were there. This precis is prepared for bibliographies, catalogs, index, etc., for preparing all those it's used. It's an indexing system that allows the user to locate the document at any significant term. ఆ ఇండెక్స్ ఎంట్రీ కంప్లీట్ ఇండెక్స్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ని ఏ ఒక్క ఆ సబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేసిన 5 పదాలలో 6 పదాలలో 10 పదాలలో ఏ పదంతో మొదలు పెట్టినా కూడా మిగతా పదాలు సబ్జెక్ట్ అన్ని కనబడతాయి ఇక్కడ. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐడియా. టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ పాయింట్ దట్ ది కాంటెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ది చూజన్ టర్మ్ హ్యాస్ బీన్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ యాజ్ ఫర్ నువ్వు ఏ ఒక్క టర్మ్ తీసుకున్నా కూడా ఆ టర్మ్ ఆనుకొని మిగతా కాన్సెప్ట్ ఆ పక్కనే ఉంటాయి. అది okay. Then of course this we can minimize or what, so we can right. So now according to Austin, press is the system in which the initial string of terms organized according to a scheme of role indicate. దీంట్లో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏముందంటే రోల్ ఆపరేటర్స్. Sir, not open, sir. Just like tick. ఏంటి కనబడలేదు మీకు ఇది? Are not seeing it? Yes or no? Screen is not visible, sir. Sir, not open, sir. Not open. Can you see this now? Sir, screen పైన preserve contact indexing system అని కనిపిస్తుంది, కానీ అది ఓపెన్ కాలేదు సార్. మొత్తం స్లైడ్స్ ఓపెన్ కాలేదా? ఓకే ఓకే, నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి యు ఆర్ షేరింగ్ స్క్రీన్ అని రాసిందే ఇక్కడ. యు ఆర్ షేరింగ్ స్క్రీన్ వచ్చింది మరి ఇక్కడ. ఇది నా ఫస్ట్ స్లైడ్. కెన్ యు సీ దిస్ నౌ? స్లైడ్స్ కనిపించట్లేవు సార్. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి చూస్తా, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. స్లైడ్స్ నాట్ ఓపెన్ సార్. స్టాప్ షేరింగ్ అని ఐ విల్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు షేరింగ్ ద స్క్రీన్. ఇన్ దిస్ ఇవన్నీ తీసేస్తానులేండి, ఉన్నా ఏం కాదనుకుంటాను. ఓకే, దీంట్లోకి వెళ్ళి కెన్ యూ సీ ఎనీథింగ్ నౌ? Yes, sir. It is visible, sir. Preserved context indexing by systems. Yes, sir. Okay, one second. I just full screen. I'll make full screen. Take screenshot, sir. Okay, na? Okay? Okay. So this is Derek Austin prepared this scheme. This was prepared. Okay, sir. Now right, thank you. So this was prepared for use in the British National Bibliography for preparing their own bibliography. It can be used for catalog preparation, so bibliography preparation, so index, etc. There. In this, what happens? So if an index entry contains 3, 4, 5, 6, 7, 8 words are there, what really happens in chain indexing? Now all the entries are not showing the complete subject matter. Yes or no? First, O is called literature. You prepare one card for literature. It's not really talking about that particular book. Mr. Whitman, Stanley poetry and leda kada. Unda kada. Only literature untadi okadani. O dani English literature card untadi. O daniki entidi Stanley English poetry o daniki untadi. O English Stanley English poetry untadi. Last ki matram Whitman the Stanley's poetry English literature unko daniki vastadi. So last entry lo matrame anni subjects unnai antundandu. Mita vaatlo ledu కదా. సో దట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ చైన్ ఇండెక్సింగ్. చైన్ ఇండెక్సింగ్ ఉన్న ప్రాబ్లం బేసిక్ ఏంటంటే అది కంప్యూటరైజ్ ఇండెక్సింగ్. అది కూడా ఏంటంటే మనకు మెకానికల్ చేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, అవన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో. కానీ దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటిదంటే అన్ని ఎంట్రీస్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏ ఒక్క ఎంట్రీస్ తో చెక్ చేసినా కూడా అందులో ఉన్న మొత్తం సబ్జెక్ట్ ఏందో నీకు అర్థం కావాలి. అది జరగట్లే అక్కడ. అర్థమైందా?
సో మనం ఏం చేసినాము, క్లాస్ నంబర్ నుంచి ఇట్స్ ఏ డిజిట్ బై డిజిట్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఇండెక్స్ ఎంట్రీస్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ నంబర్ నుంచి ఒక్కొక్క నంబర్ ని ఇదంటే ఏంటిది ఒక ఎంట్రీ తయారు చేసినాం, 2 నంబర్ కలిపి ఇదంటే ఏంటిది ఇంకో ఎంట్రీ తయారు చేసినాం, 3 నంబర్ 8-10 నంబర్లు ఉన్నాయి. ఆ 8-10 నంబర్లకు ఇచ్చినటువంటి లాస్ట్ ఎంట్రీ ఉందో అది కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ అనమాట. సో మిగతా అన్ని కూడా తక్కువ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాయి, కొంచెం చెప్తున్నాయి అనమాట. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ ప్రిజర్వ్డ్ కాంటెక్స్ట్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది డెరీ కాస్టన్ డెవలప్ చేసిండు. ఓకే, దెన్ దీంట్లో ఏంటన్నట్టయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక మెథడ్ ఉంది దీంట్లో, ఏంటిది రోల్ ఆపరేటర్స్ అని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది దీంట్లో. ఒకటి ఏంటిది, వాళ్ళు ఈ డాక్యుమెంట్ లో కీవర్డ్స్ ఉంటే ఆ కీవర్డ్ రోల్ ఏమిటి, అది యాక్షన్ చేస్తుందా, అది ప్రాసెసా, టెక్నికా, మెయిన్ సబ్జెక్టా, మెయిన్ సబ్జెక్ట్ కి అనుబంధంగా ఉండేటువంటి సబ్ సబ్జెక్టా ఏమిటిది. సో ఇట్లాగా అన్ని ఒక పర్టికులర్, మన ఇప్పుడు ఏంటిది అంటే వీవింగ్ ఆఫ్ ఉలెన్ స్వెటర్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అన్నాం. వీవింగ్, నిట్టింగ్ అల్లిక, నిట్టింగ్ ఆఫ్ స్వెటర్స్ ఇన్ తెలంగాణ కదా. నిట్టింగ్ అంటే యాక్షన్, ఎనర్జీ ఫేసెట్ కదా. ఏం అల్తారంట వాళ్ళు, ఉలెన్ స్వెటర్స్ కదా. స్వెటర్స్ అన్నటువంటిది అది నంబర్ 1 పర్సనాలిటీ, అది పి అనమాట, నంబర్ 1 సిస్టమ్ అనమాట. దాంట్లో ఏమి మెటీరియల్ యూజ్ చేసిన మనం, ఉలెన్వి, కాటన్ కాదు, జూట్ కాదు, అది ఓన్లీ ఉలెన్ అనమాట. సో అది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ కి అనుబంధంగా ఉండేది అనమాట. సో లైక్ దట్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నంబర్ 1 అన్నాం. ఇందాక నువ్వు అన్నావు కదా, ప్రిన్సిపల్ సబ్జెక్ట్ అవుతుందో నంబర్ 1 అన్నాము. 0 అనేటువంటిది ఏమో ప్లేస్ నేమ్, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నాం కదా, తెలంగాణ అన్నాం కదా, దానికి 0 నంబర్ ఇస్తాం మనం. మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏంటిది అనుకున్నాం మనము, స్వెటర్స్ అన్నాము. స్వెటర్స్ కి ఏమి ఇచ్చినాం మనము, 1 ఇస్తాము. దాంట్లో ఏం స్వెటర్స్ అవి, దాని పార్ట్ ఏంటిది, ఉలెన్ స్వెటర్స్. అది ఆ ఉలెన్ కి మనం పి అని ఇచ్చినాం. పి ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్. దెన్ 0 ఈజ్ ప్లేస్ నేమ్. దెన్ :2 అని ఇచ్చాం ఒకటి, నంబర్ 2 అని. 2 అంటే యాక్షన్, ప్రాసెస్, టెక్నిక్, మెథడ్, దానికి నంబర్ 2 ఇస్తాం కదా. సో ఇట్లా వాటికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కొన్ని రోల్ ఆపరేటర్స్ సింబల్స్ ఇచ్చారు. అది ఏమేం రోల్ చేస్తుంది, అది ప్రిన్సిపల్ ఇన్స్టిట్యూషనా, ప్రిన్సిపల్ ఆర్గనైజేషనా, ప్రిన్సిపల్ సబ్జెక్టా, అది ప్లేసా, అది యాక్షనా, అది టెక్నికా, అది మెథడా. సో దానికి అనుగుణంగా కొన్ని మనం కోడ్ నంబర్లు పెట్టినాం. ఆ కోడ్ నంబర్లని మనం రోల్ ఆపరేటర్స్ అంటున్నాం. దానికి మనం వర్డ్స్ కి ఈ కోడ్ నంబర్ దానికి జమాయిస్తాం, మనం జోడిస్తాం. దానికి జోడిస్తే కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే, కంప్యూటర్ దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఏది ముందు రావాలి, ఏది వెనక రావాలని. ఈ నెంబర్ ఇచ్చిన కదా మనం కోడ్ నెంబర్, దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా కంప్యూటర్ ఒక హెడింగ్ తయారు చేసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నిటి మీద అది పర్మిటర్ అంటే అన్నిటిని రొటేట్ చేసి, దాని మీద ఒక ఓతోని, ఒకసారి 1 తోని, ఒకసారి P తోని మళ్ళీ రొటేట్ చేసి మనకి ఇట్ విల్ గివ్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ది సేమ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. సో రోల్ ఆపరేటర్స్ అనేటువంటి దీంట్లో ఉన్నది. ఇట్స్ ఎ కంప్యూటర్ మ్యానిపులేటెడ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎంట్రీస్ ఆర్ రీస్ట్రక్చర్డ్ ఎట్ ఎవ్రీ స్టెప్. ప్రతి స్ట్రక్చర్ లో దీంట్లో ఇంకొక చిన్న కాంపోనెంట్ ఉంది అన్నట్టయితే, ఈ ప్రెసిస్ అనేటువంటి దాంట్లో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటిది అన్నట్టయితే, వాట్ వీ కెన్ సే లీడ్ అంటే ఏంటిది, బిగినింగ్ లో ఉండేది లీడర్ ఎక్కడ ముందుంటారు కదా, అవునా అనుకుంటాడు లీడ్ తర్వాత ఏముంటుంది అన్నట్టయితే క్వాలిఫైయర్, దాన్ని క్వాలిఫై చేసే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మూడోది ఏంటంటే డిస్ప్లే. లీడ్, క్వాలిఫైయర్, డిస్ప్లే. లీడ్, క్వాలిఫైయర్, డిస్ప్లే, 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో 3 పార్ట్స్ ఉండి అది 2 లైన్స్ లో ఉంటుంది నార్మల్ గా, ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ ఎంట్రీ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా 2 లైన్స్ లో ఉంటాయి. చూద్దాం మనం ఇప్పుడే ఒకసారి. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. ది ఎంట్రీస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మెకానికల్ మెథడ్ వచ్చినట్టు, అన్ని మెకానికల్ వచ్చినట్టయితే ఈచ్ ఎంట్రీ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్. అంటే ప్రతి ఎంట్రీ కూడా మొత్తం సబ్జెక్ట్ కనబడుతుంది మనకు. దీన్ని కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తాం మనము. దే షుడ్ బి అన్ అడెక్వేట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఉంటుంది దీంట్లో. అంటే ఏంటిది, మనం క్రాస్ రెఫరెన్స్ తయారు చేస్తాం దీంట్లో మనం. ఓకే, ది సిస్టమ్ విల్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓపెన్ అండ్ వొకాబులరీ. ఓకే, దే షుడ్ బి ఏ సింటాక్స్ ఉంటుంది, దీనికి గ్రామర్ ఉంది. The grammar is decided by role operators. మీరు ఎవరు ఇంకా మా వద్ద మ్యూట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, దీంట్లో ఒక 2 kinds ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే వొకాబులరీ కంట్రోల్, స్టాండర్డ్ టర్మ్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంకోటి ఏంటంటే రోల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాము అన్నమాట. దీంట్లో 3 భాగాలు చెప్పాను. లీడ్, క్వాలిఫైయర్, డిస్ప్లే అని 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. లీడ్ అంటే బిగినింగ్ వన్, అప్రోచ్ టాప్, మొట్టమొదటి వాడు.
క్వాలిఫైర్ అంటే దానికి విశేషణాల లక్ష్యాలు చెప్పేటువంటిది అనమాట. డిస్ప్లే అంటే మిగతా అంతా కింద చూపిస్తాం మనం. ఓకే, నేను చూపిస్తాను, ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను. నాకు ఉంది కాబట్టి మాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నాకు దీంట్లో ఐడెంటిఫై ది ఎలిమెంట్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వర్డ్. దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లో డాక్యుమెంట్ లో ఏమున్నా కాన్సెప్ట్ చెప్పండి. వాటిని ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని కూడా వాటిని మనం ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ అకార్డింగ్ టు హైరార్కికల్ అంటారు. ముందేంటిది హ్యూమన్ బీయింగ్, మనిషి లోపల ఐస్ లోపల రెటినా ఉంటుంది, రెటినా డిసీజ్ ఉంటాయి కదా. అట్లా మనం ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. దీనికి అసైన్ రోల్ ఆపరేటర్, ఆ హెడింగ్స్ ఆ వర్డ్స్ అన్నిటికీ ఒక రోల్ ఆపరేటర్స్ ఏమంటున్నాడు చేస్తే నీకు ఎంట్రీ తయారవుతుంది. కంప్యూటర్ ఆటోమేటిక్గా నీకు ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఓకే, టైం ఎక్కువ లేదు. ఇది ఇందాక అడిగారు ఎవరో ఒక అమ్మాయి అడిగారు, మీ పార్టిసిపెంట్ ఎవరు అడిగారు, సార్ దానికి 0 పెట్టాలన్నా, O పెట్టాలన్నా, 1 పెట్టాలన్నా, 2 పెట్టాలన్నా అడిగారు కదా. ఏమా ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు లొకేషన్ అంటే ప్లేస్ ఉంది కదా, ఇండియా, రోము, ఫ్రాన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్లేస్ కదా. మీ ఎంట్రీలో మీ డాక్యుమెంట్ లో ప్లేస్ ని ఇందాక చెప్పాను కదా, వీవింగ్ ఆఫ్ ఆర్ నిట్టింగ్ ది స్వెటర్స్ ఇన్ తెలంగాణ అన్నాం కదా. తెలంగాణ ప్లేస్ కదా, అవునా కదా? మాట్లాడండి, ఓపెన్ చేయండి మీ సిస్టమ్. మరి మీరు అన్ని కూడా చేసుకోండి, ఏముంది 10 మంది ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది ఏం లేరు కదా. స్వెటర్ ఇప్పుడు దీంట్లో లొకేషన్ ఏంటిది? ఇప్పుడు అది స్వెటర్ అనేది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు సార్. ఏమా? అవును సార్, మెయిన్ సబ్జెక్ట్ సార్. అది ఏ సబ్జెక్ట్ అన్నారు సార్? స్వెటర్ అనేది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ అన్నారు సార్. మేజ్ అంటే కీ సిస్టమ్ అన్నమాట. అది నంబర్ 1. దాని కింద స్వెటర్స్ కింద మనం అండర్లైన్ చేసేది నంబర్ 1 రాస్తాం. నిట్టింగ్ అని ఉంది కదా, అది యాక్షన్ కదా. నంబర్ 2 నిట్టింగ్, వీవింగ్, ఈటింగ్, స్లీపింగ్ కదా, టాకింగ్, ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్ కదా, అవునా కదా? యాక్షన్ నంబర్ 2. నిట్టింగ్, వీవింగ్ అవన్నీ దానికి టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరింగ్ ఇవన్నీ కూడా నంబర్ 2 అవుతుంది కదా. సో ఇది సింబల్స్, దీస్ ఆర్ ద సింబల్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు మనకు ముందర. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్ సబ్జెక్ట్ మీ అర్థం దాని సబ్జెక్ట్ హెడింగ్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ హెడింగ్ ఉన్న పదాలు కనుక లాంగ్వేజ్ లొకేషన్ అయితే, ప్లేస్ అయితే 0 పెట్టండి దాని కింద. అది మెయిన్ సిస్టమ్ అయితే నంబర్ 1 పెట్టండి. దాని ఉపవిభాగం అయితే P పెట్టండి అన్నది. ఇక్కడ ఇంకొంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. P ఈస్ ఇక్కడ ఉంది. P పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అండి. ఇక్కడ ఇంకో సింబల్ ఇచ్చాడు. ఇవి సింబల్స్ దాంట్లో మీ బుక్ లో లేవు, ఇవి మీ బుక్ లో లేవు. సో ఇట్లా ఈ సింబల్స్ ని వి కాల్ దే ఆర్ సెకండరీ ఆపరేటర్స్. అంటే ఇవి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇంతకుముందు నుంచి ప్రైమరీ. దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ రోల్ ఆపరేటర్స్. ఈ రోల్ ఆపరేటర్స్ ని ఆ కాన్సెప్ట్ కి అటాచ్ చేయాలి మనం. చేస్తే కంప్యూటర్ వాటిని అవుతుంది, దాని ప్రకారంగా సీక్వెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసిన, ఇక్కడ చూడండి. ఒక బుక్ ఉంది, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ పర్సనల్ ఇన్ ది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా కదా. ట్రైనింగ్ అనేది ఏంటిది? యాక్షన్ నంబర్ 2. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ నంబర్ 1, అవునా? స్కిల్డ్ పర్సనల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఉంటే అందులో ఉంటారు వీళ్ళు కదా, కాబట్టి దాని పార్ట్ ఇది. బికాస్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ దేర్, ఫర్ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ఇండియా ఈజ్ 0 లొకేషన్. ఇట్లా దీనికి మనం ఈ కోడ్ నంబర్లు ఇస్తే కంప్యూటర్ ఏం చేస్తున్నట్టయితే లీడ్ ఈజ్ ఇండియా. ఫస్ట్ లీడ్ ఈజ్ ఇండియా, దాని తర్వాత కింద ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చి 0 వచ్చింది, 0 తర్వాత 0 ఇండియా, ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ 1 కదా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్. 2 ఏముంది? ట్రైనింగ్ వచ్చింది. P ఏముంది? సో P. సో P is what's going on? Mute your call please. Okay, so here ఈ నంబరింగ్ ని బట్టి మనం చేసేది ఏం లేదు, కంప్యూటర్ దీని సీక్వెన్స్ అరేంజ్ చేస్తుంది. దీంట్లో 0 లొకేషన్ మొట్టమొదటిసారి ఇండియా ప్లేస్ కదా, ఇది నంబర్ 1 లీడ్ లో వచ్చింది పైన హెడింగ్ లాగా. దాని కింద క్వాలిఫైయర్ ఆర్ డిస్ప్లే, ఇదంతా డిస్ప్లే. 1 2 3 4 వర్డ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇండియా. అప్పుడు ఏమైందంటే నెక్స్ట్ టైం పోయినప్పుడు ఇట్లా సర్కిల్ లా తిరుగుతుంటది కదా, ఈ దీని ట్రైనింగ్ కనుక మనం ఇటు నుంచి నెట్టేస్తే అప్పుడు ఇండియా ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, పైకి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ పోయింది కదా, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అయింది నెక్స్ట్. అర్థమవుతుందా? యు ఆర్ పుషింగ్ ఫ్రమ్ ద డౌన్. ట్రైనింగ్ కాడ ఒకసారి నొక్కితే ఏమైందంటే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఏమో లీడ్కి పోతుంది, ఇండియా పక్క జరుగుతుంది, దాని కింద అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్కిల్డ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అని ఉన్నది, స్కిల్డ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అని వచ్చింది. ట్రైనింగ్ కాడ మళ్ళీ ఒకసారి నొక్కితే ఏమైందన్నట్టయితే పుష్ చేస్తే అప్పుడు ఈ స్కిల్డ్ పర్సనల్ పైకి వచ్చింది, స్కిల్డ్ పర్సనల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఇండియా అయిపోయింది.
కదా. లాస్ట్ గా ట్రైనింగ్ నొక్కేస్తే ఏమైందనంటే ట్రైనింగ్ స్కిల్డ్ పర్సనల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా. సో దీంట్లో ఈ పుస్తకంలో సబ్జెక్ట్ అన్ని కూడా అన్ని ఎంట్రీస్ లో ఉంది. దీంట్లో ఏముంది, ఫస్ట్ ఒకటి లీడ్, ఇది డిస్ప్లే, లీడ్ క్వాలిఫైయర్ ఆర్ డిస్ప్లే, లీడ్ క్వాలిఫైయర్ ఆర్ డిస్ప్లే. సో లైక్ దట్ ఇది ఈ విధంగా ఎంట్రీస్ ఉంటాయి దాంట్లో. ఇదంతా కంప్యూటరైజ్డ్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రెసిస్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కంప్యూటరైజ్డ్ ప్రీ కోఆర్డినేట్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్, ప్రెసిస్ కదా. దీని ఆటోమేటిక్ గా ఎంట్రీస్ తయారవుతాయి. దీంట్లో రోల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ నో డిపెండెన్సీ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్. కోలన్ క్లాసిఫికేషన్ డిడిసిఓ యూడిసి నంబర్లు ఉంటే దాంట్లోకి వెళ్ళి నువ్వు చైన్ ఇండెక్సింగ్ లో ఎంట్రీస్ తయారు చేసినావు. దీంట్లో క్లాసిఫికేషన్ సంబంధం లేదు కదా. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఓవర్కమ్స్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ లింక్స్. అట్లాంటివి అందులో ఉండే ప్రాబ్లం అవి కూడా ఇలా లేవు అనమాట. దీనికి ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్, కంప్యూటర్ రోల్ ఆపరేటర్స్ కూడా కొంచెం మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ కింద చేయొచ్చు. అది కూడా యూజ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫర్ కంజంక్షన్, ఇవన్నీ కొంచెం స్లైట్లీ అవన్నీ యాడ్ చేస్తే కొంచెం మీకు కన్ఫ్యూజన్ లాగా ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్ ఇట్లా ఈస్ ఎ బెటర్ స్కీమ్ అని చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి మీన్ టు సే దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వాట్ యు కాల్ వాట్ దిస్ ప్రెసిస్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. మీకు టైం ఎప్పటిదాకా తీసుకోవాలి నేను? 4:30 సార్. 4:30 సార్. 4:30 సార్. ఎట్లా చేద్దామమ్మా, టైం అవుతుంది కదా, అయిపోతుంది కదా. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే పాస్ట్లేట్ బేస్డ్ పర్మ్యూట్ టర్మ్ స్క్రీన్ షేరింగ్ హ్యాస్ స్టాప్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే పాస్ట్లేట్ బేస్డ్ పాప్సీ స్కీమ్ ని, ఓకే సింపుల్ కొట్టిందండి. పాప్సీ స్కీమ్ ఇది భట్టాచార్య అంటే ఆయన తయారు చేసిండు. డిఆర్టీస్ నుంచి. దీంట్లో ఏంటంటే ఎగ్జామ్ లో వస్తే అలాగే రాయాలా సార్? ఎగ్జామ్ సరే ఇవి ఎగ్జామ్ లో వస్తే ఇట్లాగే రాయాలా సార్? అంతే అంతే కదా. అదంటే ఏంది, దాంట్లో ఏముంది, దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంది, దానికి మిగతా వాటికి వ్యత్యాసం ఏంటి, అంతే కదా. 28. ఓకే, సో ది నెక్స్ట్ వన్ ఎంట్రీ చేయడానికే యూజ్ అవుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినామమ్మా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మంచిగా మీకు మార్కులు వస్తాయి అంతే. అంటే ఎంట్రీస్ చేయడానికి రాయడానికి పనికి వస్తాయి సార్ ఇవి? అదే ఇప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తే డాక్యుమెంట్ లో సబ్జెక్ట్ తెలుసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్ లో కరెక్ట్ గా మనం ఇండెక్స్ ప్రీ కోఆర్డినేట్ ఇండెక్స్ ఎంట్రీస్ తయారు చేయాలి. ఎట్లా చేస్తాం అని చూపించాం మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది పాస్ట్లేట్ బేస్డ్ పర్మ్యూట్ టర్మ్ సబ్జెక్ట్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. ఇది పాస్ట్లేట్ బేస్డ్ స్కీమ్ అంటున్నాము. దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని రంగనాథన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏం ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి? సంథింగ్ లైక్ PMEST అని చూస్తున్నారు, జ్ఞాపకం కాదు. వాటి PMEST అంటాం కదా, ఏంటిది అది? పర్సనాలిటీ, మ్యాటర్, ఎనర్జీ, స్పేస్ అండ్ టైం కదా. PMEST చూడలే ఎప్పుడు మీరు చూడలేదు, తెలియదు మీకు అది? చూడలేదు, చదవలేదు ఎప్పుడు? పర్లేదు చెప్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే రంగనాథన్ గారు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఇచ్చాడమ్మా. ఒక క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, క్లాస్ నంబర్ వేస్తున్నప్పుడు ఏది ముందు రావాలి, ఏది వెనక రావాలన్నప్పుడు ముందు పర్సనాలిటీ రావాలి, తర్వాత మ్యాటర్ రావాలి, తర్వాత ఎనర్జీ రావాలి, తర్వాత స్పేస్ రావాలి, తర్వాత టైం రావాలి. PMEST ఇస్ దట్. అర్థమైందా? సో ఈ PMEST లో ఇక్కడ ఏంటంటే అట్లాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఇండెక్స్ చేయమనేటువంటిది ఆలోచన అనమాట. దీన్ని తయారు చేసింది భట్టాచార్య అంటే ఆయన, ప్రొఫెసర్ భట్టాచార్య ఫ్రమ్ డిఆర్టీసీలో ఉంది కదా మీకు, డాక్యుమెంటేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ బెంగళూరులో ఉంది కదా, వాళ్ళు తయారు చేశారు అనమాట. దాన్ని కొంచెం అడ్వాన్స్ చేసింది ఫ్రాన్సిస్ దేవదాస్ అని అక్కడ ఆయన కూడా. ఆయన దాన్ని కంప్యూటరైజ్ చేసి దాన్ని కొంచెం ఇంకా డెవలప్ చేసిండు. దీంట్లో ఏంటంటే DEPA అని ఒక మెథడ్ ఫాలో చేశారు మా వీళ్ళు. DEPA అంటే ఓకే,
డిఈపి అంటే ఇది డి అంటే ఏంటిదంటే డిసిప్లిన్ అర్థం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డి ఫర్ డిసిప్లిన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఈ ఫర్ ఈ అంటే ఏమిటంటే ఎంటిటీ అన్నాడు, దాంట్లో విభాగం. ఓకే, పి అంటే ఏమిటన్నట్టయితే పి ఫర్ వాట్ యు సే ఇస్ ప్రాపర్టీ అన్నాడు. ఏ ఫర్ యాక్షన్, ఏ అంటే యాక్షన్. సో ఈ డిఈపిఏ స్కీమ్ మీద ఆధారపడి ఈయన ఈ స్కీమ్ తయారు. దీంట్లో ఇప్పుడు రంగనాథన్ ఏం చెప్పినట్టయితే, రంగనాథన్ చెప్పింది పిఎంఈఎస్టి, రంగనాథన్ ప్రిన్సిపల్స్. పి అంటే పర్సనాలిటీ, ఇదే సేమ్ డిసిప్లిన్. ఎం అంటే మ్యాటర్, ఇది ఎం మ్యాటర్. ఓకే, ఈ అంటే ఎనర్జీ, ఎం అంటే మ్యాటర్, ఈ అంటే ఎనర్జీ, ఎస్ అంటే స్పేస్, ప్లేస్ నేమ్, టీ అంటే టైం. ఇట్లాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ని యూజ్ చేసుకొని దాని ఏమన్నాడు, డిఈపిఏ ప్రిన్సిపల్ అన్నాడు. డిఈపి అంటే డిసిప్లిన్, ఎంటిటీ, ప్రాపర్టీ అండ్ యాక్షన్. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి ఎవరన్నట్టయితే ఈయన పేరు ఏంటిది, భట్టాచార్య. భట్టాచార్య అంటే ఆయన దీన్ని తయారు చేశాడు. గణేష్ భట్టాచార్య యాక్చువల్ ఆయన పేరు. ఓకే, ఇది తయారు చేసింది. సో దీన్ని అడ్వాన్స్ చేసింది ఎవరయ్యా అంటే ఫ్రాన్సిస్ దేవదాసన్. దీన్ని అడ్వాన్స్ చేసింది కంప్యూటరైజేషన్, ఫ్రాన్సిస్ దేవదాసన్. ఈయన దీన్ని బాగా ఇంకా స్కీమ్ ఇంప్రూవ్ చేసినారు. ఇది చేసింది ఈయనే, ఇంకా దీన్ని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసింది ఫ్రాన్సిస్ దేవదాసన్. వీళ్ళు తయారు చేశారు. దీంట్లో ఈయన ఏం చేసినట్టయితే ఈ ఫ్రాన్సిస్ దేవదాసన్ డీప్ స్ట్రక్చర్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ అన్నాడు ఆయన. డీప్ స్ట్రక్చర్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ అని ఇంకా కొంచెం చేసింది. డీప్ స్ట్రక్చర్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్, డిఎస్ఐఎస్. డీప్ ఇంకా ఇంకా డీపర్ లెవెల్లో వెయిట్ చేస్తారు. ఇట్లా ఈ స్కీమ్ తయారు చేస్తున్నాడు వాళ్ళు. దీంట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రంగనాథన్ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎలిమెంటరీ కేటగిరీస్ అంటారు. రంగనాథన్ యొక్క ఎలిమెంటరీ కేటగిరీస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ స్కీమ్ తయారు చేసిండ్రు. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, లెదర్ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే ఏదో క్రోమ్ ట్యానింగ్ అంట. ట్యానింగ్ అంటే అది తోలు, దాంట్లో ట్యానింగ్ ఆఫ్ లెదర్ టెక్నాలజీ సంథింగ్ ఏదో చెప్పిండు అనమాట. చెప్పినప్పుడు దీంట్లో లెదర్ టెక్నాలజీ అన్నటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ట్యానింగ్ అన్నటువంటిది యాక్షన్ ఎనర్జీ, ఇలా ఈ వచ్చింది కదా, అది అనమాట. డిసిప్లిన్ అంటే లెదర్ టెక్నాలజీ, ట్యానింగ్ అంటే అలా మోస్ట్ అదే అట్లాగే ఉంది. కొంచెం మోర్ ప్రిన్సిపల్డ్ స్కీమ్ తయారు చేశారు. దీన్ని మనం ఏమన్నా అంటే పాప్సీ అన్నాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాప్సీ. ద స్కీమ్ ఇస్ కాల్డ్ POPSI. This is called POPSI. This is called, sorry, again I have to go back. This is called POPSI. దీన్ని మనం పాప్సీ అన్నాం. ఈ స్కీమ్ పేరు పాప్సీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాప్సీ. పాప్సీ అంటే పాస్టులేట్ బేస్డ్ permuted subject indexing system developed by Ganesh Bhattacharya from DRTC. It is based on the elementary categories or the principles developed by Ranganathan. Its scheme is called DEPA, discipline, entity, then of course property, and then what you can say action. These are the principles of intention. దీన్ని ఇంకో డెవలప్ చేసిన దాని పేరు ఫ్రాన్సిస్ దేవదాసన్, దాన్ని డిఎస్ఐఎస్ అని. ఇది ఒక స్కీము, ఇది మోరల్లెస్ దానిలాగానే ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు రియల్ అండర్స్టాండ్. యాజ్ ఫర్ as the POPSI is also another pre-coordinating system. PRECIS is one of the best schemes. Chain indexing is also prepared by Ranganathan. This is what exactly as far as your what you call it as the is developed, sir. Amma POPSI who is developed, sir? పాప్సీ డెవలప్ చేసింది ఎవరు అంటే గణేష్ భట్టాచార్య ఫ్రమ్ డిఆర్టీసీ. గణేష్ భట్టాచార్య, అందరు భట్టాచార్య అంటారు బెంగాలీ. ఓకే, ఆయన ప్రొఫెసర్ గా ఉండేవాడు అక్కడ డిఆర్టీసీలో. ఆయన తయారు చేసింది. డిఆర్టీసీని స్థాపించింది ఎవరమ్మా? దేవదాస్. కాదు, డిఆర్టీసీని స్థాపించింది రంగనాథన్. అర్థమైందా?
ఫ్రాన్సిస్ దేవదాస్ ఏం చేసిందంటే ఈ భట్టాచార్య తయారు చేసినటువంటి ఈ పాప్సీ స్కీమ్ ని ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ చేసి ఓకే డీప్ సబ్జెక్ట్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ చెప్పాడు అన్నమాట. డీప్ సబ్జెక్ట్ ఇంకా డీప్ గా ఎట్లా ఇండెక్స్ చేయాలి అది చేసింది ఆయన. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రాన్సిస్ దేవదాస్ చేసింది అనమాట. ఆయన కూడా డిఆర్డిఎస్ నుంచి. అర్థమైందా? సో ఇట్లాగా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఇదనమాట. ఇకపోతే ఇంకా ఐ థింక్ ఇన్ 15 minutes I think we will do this automatic indexing is one chapter is there. I'll just try to cover this very quickly. Okay, you can understand these are all the 3-4 things చదివినాం కదా. Now we will go to automatic indexing. Okay, yes or no? నేను మీకు చెప్పాను in the morning I told you automatic indexing systems. Okay, yes we are going to talk now. చాలా ఈజీ లేదు ఇది, అంత పెద్ద బిక ఏముండదు. మీకు ఇంకా మార్నింగ్ చెప్పాను కాబట్టి. దీంట్లో ఈ ఇండెక్సింగ్ లో మనకి ఏంటంటే కంప్యూటర్ తో మనం ఇండెక్స్ చేస్తాము, అందువల్ల దీన్ని ఆటోమేటిక్ ఇండెక్స్ అన్నాము. ఇట్స్ ఎ మెకానికల్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ వేర్ కంప్యూటర్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ది కీ కాన్సెప్ట్ టర్మ్స్ అండ్ ఫిక్స్ ఫర్ ది బుక్. ఆ పుస్తకాన్ని డాక్యుమెంట్ కి అదే ఇస్తుంది అనమాట. దీన్ని మనం ఏమంటారు, ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిసైడింగ్ మెకానికల్ అదే డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట. దట్ దోస్ టర్మ్స్ విచ్ విల్ రియలీ రిప్రజెంట్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్. ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ని మెకానికల్ గా కంప్యూటర్ డిసైడ్ చేసి మనకి ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ అని చెప్పాను అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ ని కూడా కొంతమంది ఏమంటే సెమీ ఆటోమేటిక్ అన్నారు చెప్పాను. ఎందుకంటే కొంత పార్ట్ ఇండెక్స్ చేయాలంటే ఏంటిది, దాంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ కి మనం కీవర్డ్స్ చేయాలి కదా. ఈ సబ్జెక్ట్ కీవర్డ్స్ లిస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తయారు చేసి ఇస్తారు కంప్యూటర్ కి. దాన్ని ఒక డేటా బ్యాంక్ కింద యూజ్ చేసుకొని అదే వర్డ్స్ టెక్స్ట్ లో ఉంటే వాటిని గుర్తించి వాటికి అది సబ్జెక్ట్ ఇండెక్సింగ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో అందువల్ల ఈ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ అనేటువంటిది ఫుల్ ఆటోమేటిక్ గా ఉండదు, కొంత హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చేస్తారు, కొంత కంప్యూటర్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని సెమీ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ అని కూడా అంటారు అనమాట. దీంట్లో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ లో 2 విషయాలు అనమాట. ఒకటి ఏంటిదంటే ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డాక్యుమెంట్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకు ఒక సెట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ కావాలి, అది ఇంపార్టెంట్ ప్రిమైజ్ అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే ఇండెక్స్ టర్మ్స్ అనేటువంటివి అవి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వర్డ్ కి మీనింగ్ మారుతూ ఉంటది. మనము వర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఎప్పటికీ అట్లాగే ఉండదు. ఒక్కొక్క వర్డ్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ సినోనిమ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ హోమోనిమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నేను. ఏంటన్నట్టయితే టర్కీ అని ఉంది. ఒక టర్కీ అంటే ఏమిటిది? దేశం. టర్కీ అంటే వర్డ్ కూడా ఒక పక్షి పేరు టర్కీనే. పక్షి, అవును సార్, కోడి. ఇప్పుడు టర్కీ అనేది పక్షి పేరు, టర్కీ అనేది దేశం పేరు కూడా ఉంది. నేను టర్కీ అనే పదాన్ని నా ఇండెక్సింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఆ పదం యూజ్ చేసుకుంటే వీటిని మనం ఏమంటే హోమోనిమ్స్ అంటాం. వీటిని మనం అంటే పదం ఒకటే కానీ అర్థాలు వేరు. అర్థమైందా? ఒకటే పదము, అర్థాలు మాత్రం భిన్నంగా ఉంటాయి. ట్యూబ్ అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తాను అనుకోమ్మా. నేను ట్యూబ్ అంటే ఏం ట్యూబ్? టెస్ట్ ట్యూబో, ఇంకే ట్యూబో, గ్లాస్ ట్యూబో, ఈ ట్యూబో, ఆ ట్యూబ్, వాటర్ ట్యూబో ఉంటుంది, అవునా? కానీ ట్యూబ్ అంటే బ్రిటన్ లో, లండన్ లో వాళ్ళు ట్యూబ్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ రైల్ రోడ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, మన మెట్రో లాగా అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉండేదాన్ని ట్యూబ్ అంటారు. అర్థమైందా? సో అందువల్ల ఇప్పుడు మనకేందంటే ఒక పదము ఒకటి కంటే ఎక్కువ భిన్న అర్థాలను ఇస్తుంది అనమాట. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ హోమోనిమ్స్. సినోనిమ్స్ అంటే ఏంది? ఒకే పదానికి సమాన అర్థాలు ఇస్తుంది, ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ కదా, పర్యాయ పదాలు ఇస్తే సినోనిమ్. ఒకే పదానికి ఒకటి కంటే ఇంకొక డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటే అది హోమోనిమ్స్ అనమాట. సో ఇండెక్సింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామనంటే, మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ కి ఇండెక్స్ చేయాలంటే సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవడం సరిపోదు, ఆ సబ్జెక్ట్ కి సరిపడా ఒక పదాలతో వాటిని మనం సూచించాలి. కానీ పదాలు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒకే అర్థాన్ని, కొన్ని పదాలు అన్ని కావు, కొన్ని పదాలు కొన్ని సందర్భాలలో డిఫరెంట్ మీనింగ్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండెక్స్ చేసినప్పుడు కాంటెక్స్ట్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. సెమాంటిక్స్ అంటే ఏంటిది? సెమాంటిక్స్ అంటే ఏంటంటే
సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే. సో సెమాంటిక్స్, సింటాక్స్, కాంటెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇండెక్సింగ్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ చెప్పడం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ వల్ల ఏంటంటే, ఆటోమేటిక్ అంటే కంప్యూటర్ ఇండెక్స్ చేస్తే మనకు ఒకటి నేను ఇందాక చెప్పాను, కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. ఒకసారి కంప్యూటర్తో ఒక పుస్తకానికి ఇండెక్స్ చేస్తే ఇంకో కంప్యూటర్తో ఇక్కడ కానీ మరో ఊళ్ళో కానీ మరో ప్లేస్ లో కానీ మళ్ళీ ఇండెక్స్ అయితే అదే వాడుతుంది, అది ఇంకో కొత్త వాడి అది కదా, సేమ్ ఇండెక్స్ ఇస్తుంది, హెడింగ్ ఇస్తుంది అనమాట. కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, దాని కాస్ట్ తక్కువ ఉంటాయి, తర్వాత ఈజీగా చేసేయచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట. వీటిలో ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది, ఒకవేళ మనుషులు ఇండెక్సింగ్ చేస్తే తర్వాత అట్లా కంప్యూటర్ ఇండెక్సింగ్ చేస్తే అండి, దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి కాల్ హ్యూమన్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇండెక్సింగ్ అంటాం అనమాట. హ్యూమన్ ఇండెక్సింగ్ చేస్తే మనకి ఏమైందంటే, మనకు ఇంతకు ముందున్నటువంటి గత అనుభవాల్ని యూజ్ చేసి జుడిషియస్ గా మనము ఒక డాక్యుమెంట్ కి ఇండెక్సింగ్ చేస్తాము. కంప్యూటర్ కి గత అనుభవాల్ని మనసులో పెట్టుకొని మెదడులో పెట్టుకొని ఆలోచించి చేసేది ఉండదు అక్కడ. దాని ముందు ఏం కనపడదో అదైతే హెడింగ్ ఇస్తుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇదనమాట. ఓకే, సో నంబర్ 2, మనిషి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇండెక్సింగ్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకున్న జడ్జిమెంట్స్ ని, వాళ్ళకున్న ఇన్ఫరెన్సెస్ అన్నిటిని కూడా జోడించుకొని కల్పించుకొని ఇట్లాంటి బుక్ కు ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేసినాము, ఎట్లా హెడింగ్ ఇచ్చినాము, ఇప్పుడు ఈ బుక్ ఇట్లా వచ్చింది, ఈ బుక్ మనం హెడింగ్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తాం. కంప్యూటర్ అవన్నీ ఏమి ఉండే అనమాట. అట్లాగే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏం చేస్తున్నట్టయితే ఇట్ కెన్ సెలెక్ట్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడ్ ఇండెక్స్ టర్మ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సెమాంటిక్, సింటాక్టిక్ అండ్ కాంటెక్స్చువల్ కండిషన్. ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళ ఆ పదాలు వాడిని మనం గమనించి దాన్ని బట్టి మనం ఇండెక్స్ ఎంట్రీ ఇస్తాం. ఇప్పుడు పదాలకి అర్థాలు మనం వాడే సందర్భాన్ని బట్టి మారుతాయి. ఒక ఆయనే మన ఆఫీస్ కచేరీలో వస్తే ఆయన దయచేయండి అని అంటే ఆయన ప్లీజ్ లోపలికి రాండి అన్న మనం అంటాం కదా. ఆయన అల్లరి చేస్తున్నాడు, ఇక మీరు దయచేయొచ్చు అంటే మీరు వెళ్ళిపోండి బయటికి అన్నాడు కదా, అంతేనా కదా. దయచేయండి అంటే వెళ్ళిపోండి మీరు, యూ డోంట్ నీడ్ టు స్టే హియర్, ద గవర్నమెంట్ రెస్పెక్ట్. దయచేయండి అంటే లోపల రా అంటాం, దయచేయండి వెళ్ళిపోని కూడా అంటాం మనం. 2 మీనింగ్లు వస్తాయి చెప్పే దాన్ని బట్టి, ఆ సందర్భాన్ని బట్టి కదా. సో అందువల్ల పదాలకి వర్ణాలు కాంటెక్స్ట్ బట్టి మారుతున్న దాన్ని కంప్యూటర్ గుర్తించదు, మనం గుర్తిస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కనుక పుస్తకాలకి, డాక్యుమెంట్లకి ఇండెక్స్ చేయాలంటే బాగా టైం పడుతుంది. అట్లాగే మనం కనుక ఇండెక్స్ చేసినట్టయితే మనం చేసే ఇండెక్సింగ్ యాక్యురేట్ గా ఉంటది, కరెక్ట్ గా ఉంటది అని చెప్పడానికి ఏం లేదు. మంచి ఇండెక్స్ చేస్తాం మనం, కానీ కరెక్ట్ గా ఉంటుందని చెప్పడానికి లేదు. కంప్యూటర్ అట్లా కాదు. కంప్యూటర్ ఒకసారి చేసిందంటే అదే ఉంటది, అట్లే చేస్తే ఎప్పటికీ అదే అవుతుంది, త్వరగా చేస్తుంది, టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్, యాక్యురసీ ఉంటుంది, ప్రెసిషన్ ఉంటుంది, అదే తిరిగేస్తుంది, అంతే ఇస్తుంది, అదే. ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకెళ్లి 10 మంది 10 తీరుల కంప్యూటర్ ఇండెక్స్ చేసినా కూడా కంప్యూటర్లో మళ్ళీ అదే ఇండెక్స్ ఎంట్రీ ఇస్తే కానీ మార్చి అవి ఇది ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ కి మాన్యువల్ ఇండెక్సింగ్ కి తేడా అనమాట. సో ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ అడ్వాంటేజ్ మనం తొందరగా చేయొచ్చు, మన ఖర్చు తక్కువ, తర్వాత యాక్యురసీ ఉంటుంది, సో కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది, ఒకేదిగా ఇండెక్స్ ఉంటాయి, ఇది అనమాట. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్స్ ని దీంట్లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఎట్లా చేస్తారంటే ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ లో కంప్యూటర్ కి మనం ఆ డాక్యుమెంట్ ని మనం ఫీడ్ చేస్తాం కంప్యూటర్ మెమొరీలోకి. కంప్యూటర్ కి మనం ఏదైతే డాక్యుమెంట్ కి మనం ఇండెక్స్ చేయాలనుకున్నామో దాన్ని కంప్యూటర్ లో మనం పంపిస్తాం, కంప్యూటర్ మెమొరీకి, కంప్యూటర్ మనం ఫీడ్ చేస్తాం, దానిలో పంపించేస్తాం. కంప్యూటర్ ఏంటంటే ఆ డాక్యుమెంట్ ని రీడ్ చేస్తుంది, చదివేస్తుంది, స్కాన్ చేస్తుంది, బ్రౌజ్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత కంప్యూటర్ ఏంటంటే నార్మల్ గా కంప్యూటర్ చేసే విధానంలో ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంట్ లో సబ్జెక్ట్ ని తెలియజేసేటువంటి పదాలు, ద వర్డ్స్ which are representative for the subject of the document, how frequently they are occurring in the document. ఎంత తరచుగా సబ్జెక్ట్ చెప్పే పదాలు ఎంత తరచుగా వచ్చినాయో, తరచుగా వచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్ ని తెలియజేసేటువంటి పదాలని ఇండెక్స్ పదాలుగా కంప్యూటర్ గుర్తిస్తుంది. దట్స్ ద మీనింగ్. సో ది వాట్ కంప్యూటర్ విల్ డూ ఇస్, కంప్యూటర్ రీడ్ ద టెక్స్ట్, then computer will try to really calculate which word, how many number of times is appearing in the text. దీంట్లో సబ్జెక్ట్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నాన్ సబ్జెక్ట్ వర్డ్స్ ఎంత ఉన్నాయి చూస్తుంది, నాన్ సబ్జెక్ట్ వర్డ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. సబ్జెక్ట్స్ వర్డ్స్ లలో ఏవైతే చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చినాయో వాటిని ఇండెక్స్ టర్మ్ గుర్తించి ఒక డాక్యుమెంట్ కు మల్టిపుల్ టర్మ్స్ ని, మెనీ టర్మ్స్ ని ఇండెక్సింగ్ ఎంట్రీస్ గా ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి కాల్ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్. తిరిగి మళ్ళీ ఇంకొక దాన్ని రివిజన్ లా మనం చూసుకుంటూ పోయినప్పుడు ఏంటంటే కంప్యూటర్
ఈ కంప్యూటర్ ఇండెక్సింగ్ చేయాలంటే 2 విధాలు బేసిక్ గా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఒకటి ఏంటంటే వి విల్ ప్రిపేర్ ఎక్స్క్లూజన్ వర్డ్ డిక్షనరీ. ఎక్స్క్లూజన్, వాట్ యు కాల్ ఎక్స్క్లూజన్ వర్డ్ డిక్షనరీ. ఎక్స్క్లూజన్ వర్డ్ డిక్షనరీ తయారు చేసినాం ఒకటి. అంటే ఏందమ్మా నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఏంటంటే ఇంకోటి, దీన్ని మనం ఏమంటారంటే స్టాప్ లిస్ట్ వర్డ్స్ అంటాం. దీన్ని మనం టాప్ లిస్ట్ వర్డ్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంక్లూజివ్. ఓకే, ఇంకోటి ఇంక్లూజన్ టర్మ్ డిక్షనరీ. ఇంక్లూజన్ టర్మ్ టర్మ్ డిక్షనరీ. ఇంక్లూజన్ టర్మ్ డిక్షనరీ, ఈ 2 మెథడ్స్ బేసిక్ ఉంటాయి. ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఇట్లాంటి పదాలు వస్తే వీటిని ఇండెక్సింగ్ పదాలుగా గుర్తించొద్దు అని చెప్పింది. ఎక్స్క్లూజన్, వీటిని మీరు ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి, వదిలేయండి, ఇగ్నోర్ చేయండి, ఒమిట్ చేయండి. ఇట్లాంటి పదాలు వస్తే అవి సబ్జెక్ట్ పదాలు కావు, అవి జనరల్ వర్డ్స్. అందువల్ల వాటిని మీరు కౌంట్ చేయకండి, వాటిని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయకండి, వాటిని మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవద్దు అని చెప్తాం అన్నమాట. ఇందా చెప్పాను కదా, ఇంట్రొడక్షన్ టు టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్ యువర్ ఆన్ ఇన్ ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్, ఇంటర్జంక్షన్స్, కంజంక్షన్స్, వేరు, వాటు, వెన్, వి, ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ పదాలు కావు. అవునా కదా? ఏమి ఫోటోసింథసిస్ కదా, గ్రీన్ లీవ్స్, అది సబ్జెక్టు. కానీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రొడక్షన్, లేదంటే ఇంకా ఇన్, ఆన్, ఆరు, ఓవర్, సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్ పదాలు కావు. దే ఆర్ ఆల్ జనరల్ టర్మ్స్, నాన్ సబ్జెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ టర్మ్స్ అన్నమాట. సో అట్లాంటివి ఒక డిక్షనరీ తయారైతే మనం ఎక్స్క్లూజన్ టర్మ్ డిక్షనరీ. ఈ పదాలు ఉంటే వీటిని ఇండెక్స్ పదాలకు గుర్తించకని చెప్తాం, ఒక లిస్ట్ తయారైతాం మనం. రెండోది ఏంది, ఇంక్లూజన్. ఈ పదాలు ఉంటే ఇవి సబ్జెక్ట్ పదాలు, ఇవి వచ్చినప్పుడు వీటిని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, వీటిని మీరు ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఏం కథ లెక్కేసుకోండి అని చెప్తాం అనమాట. సో ఇది బేసిక్ గా చేసేటువంటిది అనమాట. ఏంటిది కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే కంపేరింగ్ విత్ ది ఎక్స్క్లూజన్ వర్డ్ డిక్షనరీ. ఉదాహరణకి ఏంటిది, తర్వాత కంపారిజన్ విత్ ది ఇంక్లూజన్ టర్మ్ డిక్షనరీ, లేదంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ రేర్ వర్డ్స్. చాలా అరుదుగా వచ్చే పదాలు ఎన్నిసార్లు వచ్చినా కూడా వాడు తీసుకుంటాడు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంది, అకరెన్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ. ఒక్కో పదానికి ఇంకో పదానికి పక్క పక్కన దగ్గరగా కామన్ గా వస్తుంటాయి అనమాట. హార్ట్ అటాక్ కదా, హార్ట్ అటాక్ అనే పదము, సో హార్ట్ స్ట్రోక్ అన్నాం. ఈ స్ట్రోక్ అనే వర్డ్, హార్ట్ అనే వర్డ్, హార్ట్ అనే వర్డ్, అటాక్ అనే వర్డ్, ఏమండి ఇవి 2 పక్క పక్కన వస్తున్నాయి. ఇట్లాంటి వాటిని తీసుకోవాలి. కపుల్డ్ వర్డ్స్ ఉంటాం, పక్క పక్కన వచ్చే వీటిని బాగా గుర్తించండి అంటున్నారు అనమాట. సో ఇట్లాంటి పరిగణన తీసుకొని కంప్యూటర్ ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కంబైన్ చేసి అప్పుడు మనకు కంప్యూటర్ ఏం చేస్తున్నట్టయితే ఏ సబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేసే వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఎక్కువ సార్లు వచ్చినాయో వాటిని అది ఇండెక్సింగ్ ఎంట్రీస్కి వచ్చి, ఒక డాక్యుమెంట్ కి ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ లో మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఉంటే ఒకటే ఎంట్రీ ఉండదు దానికి, అది చేస్తుంది అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే ఇది ఎస్, దీంట్లో ఆటోమేటిక్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్ దట్ ఆర్ అకర్డ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ లో ఏమున్నాయి అనేది. దీంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డాక్యుమెంట్ 100 పేజీలు ఉన్నాయి, 100 పేజీలు మనం కంప్యూటర్ ఫీడ్ చేసి కంప్యూటర్ని అడగాలి. మనం అందుకని మనం చేసినట్టయితే నార్మల్ గా we will feed only abstract of the document to get the automatic index entries. ఇంకొక స్కీమ్ ఉంది, that's what we can really call it as ఓన్లీ టైటిల్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ నే కంప్యూటర్ కి ఎంటర్ పంపించేసి టైటిల్ ని చూసే ఇండెక్స్ ఎంటర్ చేయమంటాం. ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనకు సోషల్ సైన్స్ లో, హ్యుమానిటీస్ లో లాగా అంత ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్ యూజ్ చేయరు ఏది టైటిల్లో. సో అందువల్ల మనకి టైటిల్ ని యూజ్ చేసి ఇండెక్స్ చేయొచ్చు, ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ని యూజ్ చేసి ఇండెక్స్ చేయొచ్చు. మొత్తం ఫుల్ డాక్యుమెంట్ ని ఇండెక్స్ చేయాలంటే మొత్తం కంప్యూటర్ ఫీడ్ చేసి అడగాలంటే అది టైం టేకింగ్, మనకు అంత ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి either with the titles or with the abstracts we will ask the computer to create the index entries automatically. Okay, దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ లో కానీ ఈ టైటిల్ లో కానీ సబ్జెక్ట్ ని చెప్పే వర్డ్స్ ఎన్ని వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కంప్యూటర్ మనకు ఇండెక్స్ ఎంట్రీస్ తయారు చేస్తుంది అనమాట.
దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు కదా, హెచ్పి లూహాన్ అంటే ఆయన ఒక ఆయనే. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఓహల్మన్ అని, హెర్బర్ట్ ఓహల్మన్, ఇద్దరు కూడా 1958లో ఈ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ తయారు చేశారు. ఈ ఎవరు హెచ్పి లూహాన్ అంటే ఆయన ఐబిఎం కంప్యూటర్స్ మనుషులను. ఆయన మనకి ఏం చేసినట్టయితే కీవర్డ్ ఇండెక్స్ తయారు చేసిన ఆయన మొట్టమొదట. కీవర్డ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఇండెక్స్, క్విక్ అంటారు దాన్ని, KWIC. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ KWIC, కీవర్డ్ ఇండెక్స్. ఒక ఆయన పేరు ఏంది, హెచ్పి లూహాన్. ఇంకో ఆయన హెర్బర్ట్ ఓహెల్మన్. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఏంటంటే 1958లోనే ఇండెక్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఇండెక్స్ తయారు చేశారు ఇద్దరు. ఈయన ఏం చేసిందంటే కీవర్డ్ ఇండెక్స్ తయారు చేసిండు, క్విక్ ఇండెక్సెస్. ఈయన కొంచెం డిఫరెంట్. ఈయనేమో పంచర్ కార్డ్ మెథడ్ ఏదో యూజ్ చేసి ఈయన తయారు చేశాడు. మొట్టమొదటిసారి ఇద్దరుగా అదే 1958లో తయారు చేశారు ఇది. దట్స్ ఓకే. ఈయన కీవర్డ్ అంటే కీవర్డ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్, KWIC. KWIC is keyword in context. ఓకే, కీవర్డ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఇండెక్స్ సిస్టమ్ ఇచ్చేసారు అనమాట. ఈయన ఏం చెప్పినట్టయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన అనమాట. ఏంటిది, ఒక పేజ్ ఆర్టికల్ ఉంది. ఆ పేజ్ ఆర్టికల్ ని కంప్యూటర్ ఫీడ్ చేసి దాంతో ఇండెక్స్ అంటే తయారు చేసింది అనమాట. ఎక్స్పెరిమెంట్ సజెస్ట్ ఏ న్యూ అప్రోచ్ టు ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ అని ఒక పుస్తకం పేరు, అది డాక్యుమెంట్ పేరు. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ప్రయోగం. ఎక్స్పెరిమెంట్ సజెస్ట్, అవి ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నట్టయితే ఒక కొత్త అప్రోచ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ కి తయారు చేశాడు. అది పుస్తకం పేరు, అది ఆర్టికల్ పేరు అనమాట. దాన్ని కంప్యూటర్ ఫీడ్ చేస్తే కంప్యూటర్ ఏం చేసినట్టు హార్మోన్స్ అనే పదం 14 సార్లు వచ్చినట్టు దాంట్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ లో, ఫిమేల్ అనేది 11 సార్లు, ఎఫెక్టివ్ 8 times, యానిమల్ 7 times, కొలెస్ట్రాల్ 7 times, హార్ట్ 7 times, అట్లాగే కొన్ని పదాలు వచ్చినాయి. తర్వాత ఇంకొన్ని హార్ట్ అటాక్ 5 times వచ్చిందంట, సెక్స్ హార్మోన్స్ 3 times వచ్చిందట, ఫిమేల్ సెక్స్ 3 times వచ్చిందట, ఎఫెక్ట్ సెక్స్ అనేది వర్డ్ 3 times వచ్చిందట. దీన్ని బట్టి ఆయన ఏం చేసినట్టే దీంట్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మెన్ అండ్ విమెన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఎవరికి వస్తుంది హార్ట్ అటాక్? మెన్ విల్ గెట్ హార్ట్ అటాక్ మోర్, విమెన్ కి రాదు. ఉమెన్ తక్కువ వస్తాయి హార్ట్ అటాక్, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? కారణం ఏంటంటే విమెన్ లో ఉండేటువంటి హార్మోన్స్ ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంటాయి అన్నమాట. సో అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు, విమెన్ కు హార్ట్ అటాక్ ఎక్కువ రాదు కాబట్టి ఉమెన్ లో లాగా హార్మోన్స్ ఈ హార్ట్ అటాక్ తో బాధపడేటువంటి మగవాళ్ళలోకి ఈ ఫీమేల్ హార్మోన్స్ ఇంజెక్ట్ చేసి, అట్లా చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఫీమేల్ గా కన్వర్ట్ కాకుండా ఉండాలి, హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ఉండాలి అనేటువంటి ప్రయోగాలు ఇవి. అర్థమైందా? సో ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఇట్లా కీవర్డ్స్ వచ్చినాయి. దాన్ని బట్టి అది కంప్యూటర్ మనకు ఇండెక్స్ ఎంట్రీస్ తయారు చేసి ఇచ్చింది. చెప్పు ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇచ్చారు కదా. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తుంది కంప్యూటర్ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్స్ లో అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆల్ ద వర్డ్స్ అకరింగ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. డాక్యుమెంట్ లో పదాలు ఏమొచ్చి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ స్టాప్ వర్డ్స్ కానీ ఉంటాయి కదా, సబ్జెక్ట్ చెప్పకుండా జనరల్ చెప్పే పదాలను తీసేస్తుంది అందులోంచి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సఫిక్స్లు ప్రిఫిక్స్లు అన్ని తీసేసి మనం ఏమంటాం అన్నట్టయితే వాటికి ఒకటి ఏంటంటే ఒక రూట్ వర్డ్ ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూట్, COMPUT, కంప్యూట్ ఉంది అనుకో, ఒక వర్డ్ దీన్ని ఏమంటారండి COMPUT, ఇట్లా పెడతాం స్టార్ అని. అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఇది కంప్యూటర్ ఒక పదం దీంతో వస్తుంది. కంప్యూటరైజ్డ్ ఇంకో వర్డ్ వస్తుంది కదా, కంప్యూటరైజ్డ్ కదా. ఇంకా అట్లాగే చాలా వర్డ్స్ వస్తాయి కంప్యూటర్, కంప్యూటరైజ్డ్. ఓకే, సో ఇంకా ఏంటిది కంప్యూటింగ్, కంప్యూటర్, ఇవన్నీ వర్డ్స్ వస్తాయి. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ కంప్యూట్ కదా, అన్ని పదాలు అనమాట. సో ఇట్లాగా మనం ఈ కైండ్ ఆఫ్ వైల్డ్ కార్డ్ సెర్చ్ అంటే సఫిక్స్లు ఇట్లాంటి తీసేసినట్టు చివరికి వచ్చేటువంటిది కదా, తీసేసి ఒకటి. తర్వాత ఇంకోటి మన దగ్గర మీకు ఏం చెప్పాను, ఇంకోటి ఏంటంటే దాంట్లో సబ్జెక్ట్ చెప్పని పదాలు ఉంటాయి, ఉట్టి క్యాజువల్గా ఉండే పదాలు తీసేసి ఇంకా మిగతా పదాలు ఎన్ని వాటిని అన్నిటి కౌంట్ చేసి దాంట్లో ఏ పదం ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ వచ్చిందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ సబ్జెక్ట్ కీవర్డ్ అని చెప్పి అది తయారు చేస్తారు. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్ని పదాలు ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, దాంట్లో కామన్ పదాలు ఏవి తీసేస్తుంది. తర్వాత ఇట్లా స్ట్రిప్పింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ లో కంప్యూటర్ అవన్నీ తీసేస్తుంది. దాంట్లో కూడా తీసేసిన తర్వాత ఏ ఫ్రేజెస్ ఏవి ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో చూసి దాన్ని బట్టి మనకు అది ఏంటన్నట్టయితే
ఇండెక్స్ ఎంట్రీస్ మనం తయారు చేస్తారు అనమాట. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి కాల్ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్. దీంట్లో బేసిక్ ఏంటంటే అయితే ఒకటి ఎక్స్క్లూజన్ వర్డ్ డిక్షనరీ, ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంక్లూజన్ టర్మ్ డిక్షనరీ అని ఇది రెండిట్లో దేన్నో ఉపయోగించి మనం ఏంటంటే అయితే ఇండెక్సింగ్ చేస్తాము. వీళ్ళిద్దరు హెచ్పి లూహాన్, హెర్బర్ట్ ఓహల్మన్ అంటూ వీళ్ళిద్దరు 1958లో తయారు చేశారు ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్. దట్స్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ ఇది ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్ గురించి. కంటిన్యూ చేయాలా, బంద్ చేయాలా ఇంకా? ఇది ఒకటి చెప్పేయండి సార్. ఏది? మిషన్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, రైట్. We will continue, sir. ఓకే, రైట్. ఈ మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే, మెషిన్ అంటే ఏం మెషిన్ అమ్మా? వాట్ ఈస్ దట్ మెషిన్? కంప్యూటర్ మెషిన్. కంప్యూటర్, యు ఆర్ రైట్. మెషిన్ అంటే వాషింగ్ మెషిన్ కాదు, కంప్యూటర్. ఓకే, మెషిన్ అంటే కంప్యూటర్. మన లాంగ్వేజ్ లో, మన భాషలో మెషిన్ ఈజ్ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం? ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇందాక ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏంటి? దాన్ని మెషిన్ ఎయిడెడ్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్, కంప్యూటరైజ్డ్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్, కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్, ఇట్లా అన్ని డిఫరెంట్ పేర్లు ఉన్నాయి దానికి. ఏది? ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ కి అన్ని పేర్లు ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్యూటర్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం? ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ ఆవశ్యకత మనకి ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇవాళ అరబిక్ లో, చైనీస్ లో, జాపనీస్ లాంగ్వేజ్ లో, ఇంగ్లీష్ లో, ఇంకా వేరే ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ లో, మరో లాంగ్వేజ్ లో చాలా ఏంటంటే పరిశోధనలు, రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్, పేపర్లు, పబ్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికి అందాలంటే వాటికి ట్రాన్స్లేషన్ జరగాలి కదా. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఏంటంటే కన్వర్టింగ్ ది డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. కన్వర్టింగ్ ది ఇట్స్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫ్రమ్ వన్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ బై ద కంప్యూటర్. ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ ఇంకో పర్టికులర్ అనదర్ లాంగ్వేజ్ లోకి సమానార్థంగా దాన్ని అంటే సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం తెలుగులోకి అనువాదం చేసినాము. ఒక పుస్తకం పేరుంది, విక్రమోర్వశి అని సంస్కృతంలో ఒక పుస్తకం ఉంది. దాన్ని మనం ద కింగ్ అండ్ హిజ్ నింఫ్ అని ట్రాన్స్లేట్ చేసినాం మనము. అర్థమైనా? సో ఒక భాషలో ఉన్న దాన్ని ఇంకో భాషలోకి కంప్యూటర్ ద్వారా అనువాదం చేసిస్తే దట్ వాట్ వి రియల్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్, కంప్యూటరైజ్డ్ ట్రాన్స్లేషన్, మెషిన్ అసిస్టెడ్ ట్రాన్స్లేషన్, ఇట్లా చాలా పేర్లు వాడుకున్నాయి. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ చెప్తాం అనమాట. సో అప్లికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ టు ది టాస్క్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ వన్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ ద కంప్యూటర్ విల్ కన్వర్ట్ ది పర్టికులర్ ది డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు ఇంటూ ది అదర్ డిజైర్డ్ లాంగ్వేజ్. అది మనకు సంస్కృతంలో ఉంది, దాన్ని మనం తెలుగులోకి అనువాదం చేసినాం. కంప్యూటర్ చేసి ఇచ్చింది మనకు. దాన్ని వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కంప్యూటరైజ్డ్ ఆర్ మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ అనమాట. దీన్ని మెషిన్ ఎయిడెడ్ ట్రాన్స్లేషన్, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ ట్రాన్స్లేషన్, కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ ట్రాన్స్లేషన్, మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్, మెషిన్ ఎయిడెడ్ హ్యూమన్ ట్రాన్స్లేషన్, చాలా పేర్లు ఉన్నాయి వీటికి. అర్థమైందా? సో దీంట్లో ఒక భాషలోంచి ఇంకో భాషలోకి కంప్యూటర్ అనువాదం చేసేయాలంటే కంప్యూటర్ కి మనం ఇచ్చేటువంటి కొంత సహకారం కూడా కావాలి. ఎట్లాగైతే ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ లో మనిషి యొక్క అవసరం ఉందో దీంట్లో కూడా మనిషి అవసరం ఉంది. దీంట్లో ఏంటంటే మొట్టమొదటి మనం ప్రధానంగా మనం కంప్యూటర్ కి ఏం అందించాలంటే, కంప్యూటర్ టెక్స్ట్ ఒకటి మాత్రమే కంప్యూటర్ లో ఫీడ్ చేయకుండా ఈ ఒక లాంగ్వేజ్ లో మనకు సపోజ్ ఇంగ్లీష్ లోంచి తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ వర్డ్ డిక్షనరీ సమానార్థ ఇచ్చే తెలుగు వర్డ్ డిక్షనరీ రెండు కూడా ఉంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు వర్డ్స్ కి ఈ వర్డ్ కు తెలుగులో ఈ మీనింగ్, ఈ వర్డ్ కు ఈ మీనింగ్ అని చెప్పి ఆల్టర్నేటివ్ మీనింగ్ ఉంటే ఒక డిక్షనరీ కదా. ఆ పర్టికులర్ బైలింగ్వల్ డిక్షనరీ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అట్లా ఒక డిక్షనరీ మనం తయారు చేసి పెట్టినట్టయితే ఆ వర్డ్ కనపడగానే కంప్యూటర్ ఆటోమేటిక్ గా దానికి వర్డ్ కనబడతారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాల్డ్ దట్ ఈస్ మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్. అంటే ఏంటంటే మెషిన్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ముందర మనం ఆ డిక్షనరీని తయారు చేసి మనం కంప్యూటర్ కి ఫీడ్ చేయాలి ముందర. సో ఒక డిక్షనరీ తయారు ఆల్టర్నేటివ్, ఈ వర్డ్ కి ఆల్టర్నేటివ్ మీనింగ్ ఇది అది. కానీ ఇక్కడ ఒక చిక్కేం వస్తుందంటే ఎల్లప్పుడూ మెకానికల్ గా కంప్యూటర్ చేసే ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. మనము సందర్భోచితంగా మన పదాలని వాడినప్పుడు ఆ పదాలకు మీనింగ్ వేరే ఉంటుంది. అవును కదా. సో అందువల్ల ఇక్కడ మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చిక్కులు వస్తుంటాయి. అయినా కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో తర్వాత డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ లో డిఫరెంట్ ప్రదేశాలలో బాగా లిటరేచర్ ఉంది కాబట్టి వాటిని మనము ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఉండాలి, ఆ రెండు భాషలు వచ్చి ఉండాలి. మనుషులు దొరకాలి, దానికి బోర్డంత ఖర్చు, వాళ్ళు చదవాలి, వాళ్ళు రాయాలి, ఇదంతా కూడా ఏంటంటే బాగా ఆర్థికంగా బాగా మన ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి. కాబట్టి మనం కంప్యూటర్లను యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఈ మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నాము. దీంట్లో మనకి ఏంటంటే చాలా మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సిస్ట్రాన్, లోగోస్, ఆల్ప్స్ ఇట్లా వచ్చి చాలా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి.
there are many systems are there, Systron, Logos, Alps. Okay, ఇట్లాగా చాలా ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నవి. అవి there are Logos, Alps, Spanum, Titus, Storm. ఓకే, ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, Titus, ఇట్లాంటి చాలా, ఇవన్నీ ఇండెక్సింగ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. ఓకే, దీనికి మనం ఏం చేయాలి, కంప్యూటర్కి ఆ డిక్షనరీస్ ఇవ్వాలి, బైలింగ్వల్ డిక్షనరీస్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ చేసి ఈ పలానా కన్వర్ట్ చేయాలంటే అందులో ఆటోమేటిక్గా అది మనకు కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దీన్ని మనం ఏమంటే మన లాంగ్వేజ్ సోర్స్ లాంగ్వేజ్ నుంచి టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని పర్టికులర్ దాన్ని అనువాదం చేసి ఇస్తుంది కంప్యూటర్, దాన్ని మనం అట్లా అంటారు అనమాట. ఓకే, సో సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటే ముందు సాంస్క్రిట్ లో ఉంది, మనం తెలుగులోకి అనువాదం చేసినాం కదా, అది మనకు టార్గెట్ లాంగ్వేజ్. సోర్స్ ఏమో సాంస్క్రిట్, తెలుగు ఏమో టార్గెట్. సంస్కృతంలో ఉన్నదాన్ని మనం తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తున్నాం. సో సోర్స్ లాంగ్వేజ్ సాంస్క్రిట్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఏమో మనకి టార్గెట్ లాంగ్వేజ్. అట్లా చేసి కన్వర్ట్ అవుతారు అనమాట. ఓకే, సో వీ విల్ డీకోడ్ ద మీనింగ్ అండ్ రీకోడ్ ద మీనింగ్. ఫస్ట్ దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని ఇళ్ళకి వేస్తాం మనం. ఫస్ట్ వర్డ్ తీసుకొని దాని మీనింగ్ డీకోడ్ చేసి ఇంకో లాంగ్వేజ్ లోకి రీకోడ్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ హ్యాపెన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ కన్సర్న్. దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ సింటాక్స్, సెమాంటిక్స్ రెండు ఉంటాయి. సింటాక్స్ అంటే గ్రామర్, సెమాంటిక్స్ అంటే వర్డ్ రిలేషన్స్ అనమాట. ఈ వర్డ్ రిలేషన్స్, సింటాక్స్, సెమాంటిక్స్, కాంటెక్స్ట్, సందర్భం, ఈ మూడింటిని అర్థం చేసుకోకుండా కంప్యూటర్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఒకసారి కంప్యూటర్ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిస్తుంది దాన్ని మనం కూడా ఒకసారి చివరికి దాన్ని ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి చదివి చూసి సరిగ్గా ఉందా లేదా చూసిస్తే అప్పుడు ఆ ట్రాన్స్లేషన్ మంచిగా ఉంటాయి అని చెప్పడం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ సిస్టాన్ మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేటువంటిది పీటర్ టోమా తయారు చేసినట్ట వాడు దాన్ని, కాలిఫోర్నియాతోను. ఇది రష్యా నుంచి ఇంగ్లీషు మిగతా లాంగ్వేజ్ పోతాడు. ఇది రష్యా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి ఇది సిస్టాన్, రష్యన్ లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ ఇంకా మిగతా లాంగ్వేజ్ పోతాను తయారు చేస్తాను అనమాట. ఇది సిస్టాన్ అనేటువంటిది. అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లోగాస్ అనేటువంటిది కూడా ఫ్రెంచ్, స్పానిష్ గ్రామర్. ఇది ఫ్రెంచ్ ఇట్లాంటి వాటి, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్ ఇట్లాంటి లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. సో గెటా అనేటువంటిది ఇంకొక లాంగ్వేజ్ స్కీమ్. ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ది లాంగ్వేజ్ స్కీమ్స్. మెషిన్ కంప్యూటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు రియల్లీ మేక్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్. దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిక్షనరీ బేస్డ్ ట్రాన్స్లేషన్సే. కంప్యూటర్కి మనం డిక్షనరీ ముందు ఫీడ్ చేయాలి, ఈ లాంగ్వేజ్ డిక్షనరీ, ఆ లాంగ్వేజ్ డిక్షనరీ, అప్పుడు దాన్ని అర్థం చేస్తాను అనమాట. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, మెషిన్ లెర్నింగ్, మెషిన్ దాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ కొట్టింది అనమాట. సందర్భాన్ని అంటే దాని ఉదాహరణ బట్టి అప్పుడు ఇట్లా చేసిన వచ్చి వచ్చేస్తారు అనమాట. సో ఈ ఇంటర్లింగ్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ లాంగ్వేజ్ అట్లా మాట్లాడతాను. సో ఇదేంటంటే మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఉన్నటువంటి వివిధ విధానాలు ఇవి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి రియల్లీ మీన్. It's a form of translation where a computer program analyzes text in one language, that is called source text, and then attempts to produce another equivalent text in another language. That's what we call target language. This is what we really, without human intervention, మనసులేక ప్రమేయం లేకుండా సోర్స్ లాంగ్వేజ్ లో దాన్ని టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ లోకి కంప్యూటర్ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిస్తే అది మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ అన్నమాట. ఇది మనకు ఈ రోజుల్లో చాలా అవసరం. కారణం ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ చేయడానికి సపోజ్ కెమిస్ట్రీలోనో లేదంటే మెడిసిన్ లో మరో సబ్జెక్ట్ లో పుస్తకాన్ని అదేదో అరబిక్ లాంగ్వేజ్ లో, చైనీస్ లాంగ్వేజ్ లో, ఇంగ్లీష్ లో కావాలంటే అతనికి అరబిక్ లాంగ్వేజ్ రావాలి, లేదా ఆ చైనీస్ లాంగ్వేజ్ రావాలి, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కూడా రావాలి, ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా రావాలి, తెలిసి ఉండాలి కదా. సో ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత చదవాలి, వాడు అర్థం చేసుకోవాలి, దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి, చాలా కష్టం ఉంది. కాబట్టి మనం మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఎఫెక్ట్ తయారు చేసి జనాలకి ఇస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి ఆర్ డూయింగ్. Okay, I will stop it here now. You can have any questions, you can ask me. Yes, have any questions? Sir, actually నేను వరంగల్ స్టడీ సర్కిల్ స్టూడెంట్ ని. వరంగల్ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాద్ లో అయితే అసైన్మెంట్స్ ఈ మంత్ 30కి సబ్మిట్ చేయమన్నారట. మరి వాట్ అబౌట్ వరంగల్ స్టడీ? మిస్టర్ కిరణ్ ఆర్ మిస్టర్ రాజా గౌడ్ వాళ్ళు మీకు అందుబాటులో వరంగల్ ఆల్సో సేమ్ మ్యామ్. సేమ్. ఎవరైనా చెప్తారా? అక్కడ వరంగల్ స్టడీ సర్కిల్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మేడం? నేను వరంగలే మేడం, నేను ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేశాను. 30 వరకా లాస్ట్ డేట్? 30 వరకు మ్యామ్.
ఓకే ఇప్పుడు CCF అంటే మీనింగ్ సార్? ఏమ్మా CCF మళ్ళీ ఏమని చెప్పు. CCF మీనింగ్ సార్? ఈసీ అబ్బా. అవును సార్, CCF ఎక్కడుంది సీసీ అబ్బా ఎక్కడుంది? అంటే మాకు అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చారు సార్ ఒకటి, CCF అని ఉంది. ఓ సిసిఎఫ్, కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మెట్. నాకు అర్థం కాలేదు, సిసి హబ్ అనుకుంటున్నా, హెచ్యుబి హబ్ అనుకుంటున్నాను. కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మేట్ అన్నటువంటిది అదేందన్నట్టయితే మనకు ఈ దీంట్లో ఏది డాక్యుమెంట్ ని అది మార్క్ ఫార్మేట్ లో ఉన్నటువంటి మెషిన్ రీడబుల్ క్యాటలాగ్స్ లో మీకు వస్తుంది. అది కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మేట్ అన్నటువంటిది. ఇప్పుడు అది మార్క్ 21 లేటెస్ట్ ఫార్మేట్. కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మేట్ ఒకప్పుడు వచ్చింది 19 ఓకే 82లో వచ్చింది. అది 82, 84, 86 థర్డ్ ఎడిషన్ అయిపోయింది, క్లోజ్ అయిపోయింది, 86 క్లోజ్ అయిపోయింది అది. అయితే దాంట్లో ఏంటంటే అందరికి డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ మార్క్ ఫార్మేట్స్. ఒకరేమో యూకే మార్కు, ఇంకోరేమో యుఎస్ మార్కు, ఇంకోరు కెనడియన్ మార్కు, ఇంకోరు ఇండియన్ మార్కు యూజ్ చేస్తే అన్ని ఫార్మేట్లు యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేసినటువంటి కేటలాగ్ రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ గా ఉందన్నమాట. రికార్డ్ స్ట్రక్చర్ అని కాదు, రికార్డ్ లో మనం వేసేటువంటి విధానం వేరుగా ఉంటుంది. సో అందువల్ల మనకేంది కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మేట్ అంటూ వచ్చినట్టయితే అన్ని రికార్డ్స్ అన్ని ఒకటే కామన్ ఫార్మేట్ లోకి తయారు చేయొచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు వేరే ఫార్మేట్ లో చేసుకున్నా కూడా ఒకటి ఎక్స్చేంజ్ ఫార్మేట్ అంటారు. దాన్ని కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మేట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫార్మేట్. మీరు యూకే మార్క్ యూజ్ చేసుకున్నా, నేను ఇండియన్ మార్క్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా కూడా నా మార్క్ నాకే ఉంటుంది, మీ మార్క్ మీకే ఉంటుంది. నా మార్కులో ఉన్నటువంటి మార్క్ అంటే మెషిన్ రూల్ క్యాటలాగ్ మార్క్ అంటే ఈ 5 మార్కులు 10 మార్కులు కాదు. ఓకే, నాకు నా మెషిన్ రూల్ క్యాటలాగ్ ఫార్మేట్ లో ఉన్న డేటాని మీరు కనుక యూజ్ చేసుకోవాలంటే నా డేటాని మీరు సిసిఎఫ్ ఫార్మేట్ లోకి మార్చి పంపిస్తే వాళ్ళు ఒకే ప్రోగ్రామ్ చేసేసి సిసిఎఫ్ లో ఉన్న మార్కుని తీసేసుకొని వాళ్ళ మార్కులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఐడియా. సో different countries, when they are using different mark formats in their own native countries, when we really wanted to create a common file, common records, so common catalogs of all the records, then what happens? ఒక ఆయన యూకే మార్క్ అయినా స్టైల్ వేరే ఉంది, యుఎస్ మార్క్ అనేది వేరే ఉంది, జాపనీస్ మార్క్ వేరే ఉంది, కొరియన్ మార్క్ వేరే ఉంది, ఇండియన్ మార్క్ వేరే ఉంది. ఆ అన్ని కంట్రీస్లలో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిషింగ్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన పుస్తకాలన్నిటికీ నువ్వు లిస్ట్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ఇన్ని కంట్రీస్ మార్క్ ఫార్మేట్ తెచ్చుకుంటావు. అవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటే వాటిని మనం కలపరాదు, కలిపి ఇంకొక ఫైల్ తయారు చేయరా. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? నువ్వు ఆయన దగ్గర మార్క్ ఫార్మేట్ ఏం తెచ్చుకున్నావు? కొరియన్ మార్క్ తెచ్చుకున్నావు కాబట్టి కొరియన్ స్టైల్లో ఈ కోడ్ నంబర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా ఇండియన్ స్టైల్లో కోడ్ నంబర్ ఈక్వల్ కాబట్టి దీనికి ఈక్వల్ చేయాలి మనం ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటే అప్పుడు ఆ డేటాని యాస్టిగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అట్లా కాకపోతే మనం కన్వర్ట్ చేయరాదు. కానీ ఇట్లా ఎన్ని లాంగ్వేజ్ మారుతాం, ఎన్ని మార్క్ ఫార్మ్ మారుతాం మనం. కాబట్టి ఎవరెవరన్నా ఏ మార్క్ యూజ్ చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళు పంపించినప్పుడు కానీ తీసుకున్నప్పుడు కానీ సిసిఎఫ్ ఫార్మ్ లో ఇవ్వండి. ఒకే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ తోని మన డేటా అంతా ఇందుకు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, కంబైన్ చేసుకోవచ్చు అని ఐడియా అనమాట. కామన్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మేట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్స్, బిబ్లియోగ్రఫిక్ రికార్డ్స్, క్యాటలాగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు అనదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వితౌట్ చేంజింగ్ యువర్ ఓన్ మార్క్ ఫార్మేట్. నీ మార్క్ ఫార్మేట్ నీకే ఉంటుంది, నాది నాకే ఉంటుంది. నేను మీకు మార్క్ రికార్డ్ నా దగ్గర నుంచి కావాలంటే నా దాన్ని నేను సిసిఎఫ్ స్టైల్లో ఇస్తాను. సిసిఎఫ్ స్టైల్ని నువ్వు నీ దాంట్లో మార్చుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏబిసిడి అని 24 మార్క్ ఫార్మేట్స్ ఉన్నాయి. 24 కంట్రీస్కి వెళ్ళి డేటా తెచ్చుకుంటే 24 టైమ్స్ నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు, ఒకటే ప్రోగ్రామ్ చాలు నీకు. సిసిఎఫ్ లో వాళ్ళు ఇస్తారు, దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకొని దాంట్లో వేసుకుంటాయి, ఒకటే ప్రోగ్రామ్. నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు కూడా సిసిఎఫ్ కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేతో వాళ్ళు ఒకటే ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని సిసిఎఫ్కి వెళ్ళి వాళ్ళు అలా వేసుకుంటారు. సో అది ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ లాంగ్వేజ్, అది బ్రిడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మేట్. ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, నువ్వు వాళ్ళకి ఇళ్ళకి రావాలా, ఇళ్ళకి వెళ్ళకపోయినా ఈ బ్రిడ్జ్ దాటి రావాలి. ఈ బ్రిడ్జ్ లో పడితే అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, 36 మంది 36 రకాలు కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఎవ్రీబడి కెన్ రియల్లీ కన్వర్ట్ ద డేటా ఇంటూ ఓన్లీ సిసిఎఫ్ లాంగ్వేజ్. అందరూ సిసిఎఫ్ నుంచి సిసిఎఫ్ ని వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ మార్చుకుంటారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన సిసిఎఫ్ ఇచ్చేస్తారు, సిసిఎఫ్ వచ్చేస్తారు అనమాట. సో విత్ వన్ సింగిల్ set of instructions and code, you can really convert your data into CCF, and that can be really again taken back into your own records of your own mark format. That's what called CCF. Nu hub antunna na ardham kaladu. Okay, inka 1 or 2 questions, we will stop now.
2 questions. Okay. Sir, sir, good evening, sir. I am Sumati. Sumati, చెప్పమ్మా. సార్ ఇప్పుడు మనకు అసైన్మెంట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్క పేపర్ కి 2 అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చారు కదా సార్, అసైన్మెంట్ 1 అండ్ అసైన్మెంట్ 2. ఓకే. దోస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు us to in the examination, sir. అనుకుందాం. Let us hope. అలానే కాదు సార్, బిఎల్ఎస్ ఏం చేసామంటే లాస్ట్ లో ఉన్న మోడల్ పేపర్ క్వశ్చన్ చదువుకుంటూ వెళ్ళి రాస్తే మాక్సిమం 90% మాకు కలిసాయి సార్. సో we prepared only those questions. ఓకే, మంచిదే. మా పనికొస్తాయి మీకు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాస్తారమ్మ వాళ్ళు. ఓకే సార్, అదే ఎందుకంటే కొంచెం మేము నేనేందంటే కరెక్ట్ నేనేందంటే మీరేమన్నా నన్ను సబ్జెక్ట్ మీద క్వశ్చన్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే నేను అవుట్ సైడర్, నేను అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ కాదు. ఇప్పుడు మీకు ఎవరు ఆన్సర్ చేయాలంటే రాజా గౌడ్ గాని, లేదంటే కిరణ్, లేదంటే డాక్టర్ సరోజ మేడం. ఓకే, వీళ్ళు రైట్ పీపుల్ అనమాట. కరెక్ట్ గా మీకు అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ కావాలంటే వాళ్ళు ముగ్గురికి ఎవరైనా పర్లేదు. Actually, I joined in the middle of the class, sir. That's why I didn't ask you the questions. Next class, definitely I'll ask a question, sir. Very good. Thank you, sir. So, thank you. ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. సబ్జెక్ట్ సార్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ 2 రాయమన్నారు కదా, ఎన్ని పేజీలు రాయవచ్చు సార్ అసైన్మెంట్ లో? మీకు ఎంతో అంత రాయండి, నేను చెప్పలేను అట్లాంటివన్నీ. ఇప్పుడు చెప్పారు కదా మేడం, చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు అమ్మ చూడండి, ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన సమయం లోపల మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రాయాలి, ఏమి ఒకే క్వశ్చన్ గంట రాసుకుంటే మిగతా క్వశ్చన్ కష్టమవుతుంది. కాబట్టి టైం ని మీకు ఎంతైనా రాసుకోవచ్చు, దానికి ఉందమ్మా. కొంచెం నేను చెప్పలేను అట్లాంటి ఆన్సర్స్. కారణం ఏంటంటే నేను మా కిరణ్ గాని, మన రాజా గౌడ్ గాని, లేదంటే ఆ మేడం గాని, దే విల్ క్లియర్ గా already posted contact numbers of me and Kiran Kumar in the chat box. They can able to message or call me, sir. Right. వాళ్ళకి మెసేజ్ చేయండి అమ్మా, ప్లీజ్. Already sent my number and Kiran Kumar sir number in the chat box. In the chat it is there. Yes sir, we took screenshot. చూడండి, మీరు సార్ల దగ్గర మంచిగా తీసుకోండి మేడం. మీరు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దే ఆర్ వెరీ కోఆపరేటివ్. మీరు మంచిగా వాళ్ళకి అందరికీ మెసేజ్ పెట్టండి. బోత్ రాజా గౌడ్, కిరణ్, మేడం తక్కువ సార్లు వస్తుండొచ్చు కానీ బట్ దే ఆర్ ఆల్ గుడ్. విన్నారా? వాళ్ళు మీకోసమే ఉన్నారు. వాళ్ళు అర్థం చేసుకోండి. మీరు మంచిగా జాగ్రత్తగా వాళ్ళతో మాట్లాడి మీకు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో తీసుకోండి. So I joined recently, sir. So I have not introduced for this batch students. పర్లేదు. మన పిల్లలకి ఏమైనా డౌట్స్ క్లియర్ అయితే పాపం వాళ్ళు అసైన్మెంట్ రాసుకుంటారు కదా, అకార్డింగ్ టు వాళ్ళకి ఇబ్బంది జరగకుండా అట్లా. కరెక్ట్ సార్. ఇది 1 month ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లాసెస్ టైంలో కొంచెం మేము ఆన్సర్ చేయలేకపోతుండొచ్చు. బట్ ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు కానీ మెసేజ్ కానీ కాల్ బ్యాక్ చేయడం కానీ చేస్తాము. ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్. గుడ్, వెరీ గుడ్. సో మా ఇద్దరు కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా చాట్ బాక్స్ లో ఉన్నాయి, కిరణ్ కుమార్ సార్ది, నాది. రైట్. సో ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే చెప్పండి, లేదంటే వి విల్ ఫర్ టుడే విల్ స్టాప్. మళ్ళీ రేపు క్లాస్ మనకు ఉంది కదా. జస్ట్ 1 appeal సార్ ఫర్ ది క్లాస్ అటెండెన్స్. ప్లీజ్ ఏమండి క్లాస్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి ఒక చిన్న అప్పీల్ సార్ నా నుంచి. నేనేమంటున్నానంటే సార్ చెప్పిన క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ కి సంబంధించి మీకు వచ్చిన డౌట్స్ కానీ, లేదంటే దాంట్లో మీకు అర్థం కాని విషయం ఏదైనా ఉంటే దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేయండి. కరెక్ట్. అసైన్మెంట్స్ కానివ్వండి, లేదు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్, రిమైనింగ్ షెడ్యూల్స్ ఇంకేమైనా ఉంటే కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేయండి. కరెక్ట్. లేదు అంటే మాకు ఫోన్ చేయండి. మీ అడ్మిషన్ రిలేటెడ్ కాంటాక్ట్ నెంబరు, బుక్ ప్రింట్ మెటీరియల్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అదే ఒక స్టూడెంట్స్ కి, అంటే క్లాస్ డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటుంది, టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది. యు ఆర్ రైట్. సో how many are there at the end today? 19. Maybe around 28 candidates were there. మొత్తం ఎంతమంది మీ క్యాండిడేట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎంతమంది ఉండాలి? 284 సార్. 280. 10% only. 4 missed, 28 are there. 10% only now, not even 10%. సార్ యాక్చువల్ గా సాటర్డే క్లాస్ లేదనుకున్నారు సార్ చాలా మంది. రేపు చాలా మంది జాయిన్ అవుతారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, మాది విశాఖపట్నం ఆల్రెడీ కెప్ట్ సార్. కరెక్ట్.
సో ఆ Yes, స్టడీ but సెంటర్ వాళ్ళు ఏమైనా మరి లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నేనేం చూస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నా అనుభవం చెప్తున్నా నేను నేను పుస్తకం చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి పట్టే సమయానికి ఎవరన్నా పుస్తకం చదివినోళ్ళు కనుక మనకు అదే టాపిక్ చెప్పితే మనకు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పట్టే టైం చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకే మనం చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అదే ఎవరన్నా చెప్పితే అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం తక్కువ టైంలో అర్థమైపోతుంది. రెండిట్లో అర్థమవుతుంది, రెండు అర్థమవుతుంది. సో దట్ మీకు ఏమైతుంది, మీ టైం సేవ్ అవుతుంది కదా, అంతగా ఇంకేం లేదు. యువర్ టైం విల్ బి సేవ్. సో టైం సేవ్ కావాలంటే లెక్చర్స్ రాలి. పర్లేదు నాకు వీలైనప్పుడు చదువుకుంటా, నేనే కష్టపడతా అనుకుంటా, అది కూడా ఓకే, దట్స్ ఆల్సో ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అది సో దెన్ టుడే విల్ స్టాప్ ఇట్ ఫర్ నౌ. చూద్దాం రేపు మళ్ళీ ఏమన్నా ఇంకా కొంచెం ఏమన్నా మాట్లాడుతాం. రైట్. కాకపోతే ఏంటంటే ఏదన్నా ఇష్యూ డిస్కస్ చేయాలంటే కొంచెం డీటెయిల్ గా పోదామంటే సమయం ఒకటి మనం సహకరించట్లే, అది ప్రాబ్లం ఉంది. తక్కువ టైంలో కవర్ చేయాలి, అదే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. But today we understood very well, sir. Today we understood very well the topic what you discussed in the class. Thank you very much, sir. Thank you. All the best. So ఇంకా today we will stop for now. Okay. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Already you are taken another half an hour more time, sir. No problem for me, no problem. నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. Thank you very much. మన స్టూడెంట్, మన పిల్లలకి నేను మాట్లాడిన దాంట్లో కొంచెం అర్థమైనా కూడా హ్యాపీ, అంతే. Thank you for your cooperation, sir. తెలుగులో కూడా మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. చెప్పాను కొంచెం, ఈ రోజు మొన్న చెప్పలేదు, ఇవాళ చెప్పాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్. లాస్ట్ క్లాస్ బెటర్ అయింది సార్, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకోవచ్చు. అవును, చూద్దాం. రైట్. Good evening, sir. Okay, sir. Good evening. Namaskar. Thank you. Okay, sir. Bye, sir. Okay, thank you, sir. Apa